gave me such an important part in this time. Go to my people Israel and say to them to build my temple. Oh, but all of these difficulties, okay, but it's still possible. To build a temple on the Temple Mount is much easier than to establish the state of Israel. At first, they started developing the simple vessels, the vessels needed for the incense and the offerings. We did something like 7-8 items for the temple. We have a list of 99 items to do. And we will now start to be in a hurry to succeed to do all the items before the temple will be. At the same time, they were creating the musical instruments, the harp, the lyre, then the vestments. And this menorah is a $3 million menorah. It's made of 42 kilos of pure 24 karat gold. And now the latest project is there's a team of architects who are working on the blueprint. For me, we start now to feel like the Masech is coming, or not. The time of the temple is coming. And the time is short. I think it's somewhere between now and 10 years or something like that. It's already ready. We're ready for it. The temple can be built only in one place, the place chosen by God. Only in the place that God chose thousands of years ago to build His temple. The location chosen by God. On the same lines God chose a location. of the first and the second temple. Location that God chose is the mountain of Moriah. And the Holy Temple has to be planted on the Holy Temple in Jerusalem. The location chosen by God is the place today where the rock is, on the Temple Mount. And that issue is not acceptable by many Muslims or many Palestinians or many Arabs. The Dome of the Rock to the Muslims is a very holy shrine, very holy place. They think from there where Muhammad ascended to heaven. I believe that the temple will be rebuilt again. I believe the Bible does indicate that they will rebuild the temple. There's no doubt that the temple is going to be built on the Temple Mount.
If the circumstances become right, they can accomplish it. If they decide to do it, and if the circumstances were to become right, then they can do it. I mean, The scripture says that there are 9 chapters that we've got to do something with. Any attempt to rebuild the temple here and now would lead to horrible disasters. Would lead to a kind of what they call intifada or revolt or maybe war and so on. In the Arab world, in all the Muslim countries, in Pakistan, in Indonesia, in Afghanistan, in Egypt, in Syria, there will be a big movement. Maybe the Islamic Organization Conference, which have 70 countries, might do something. More dangerous. With the cost of an awful lot of Israeli and Arab lives, too, that are lost in the war. It will be, I think, something like 5/6 of the army that comes up against Jerusalem will perish. But that's what will happen at that time. It'll take just months and months to bury the dead. The big battle at the end of the tribulation is the battle at Armageddon. During the last days, during the tribulation, actually before the Lord comes, there will be a change. I think the building of the temple signals things are coming to an end very, very quickly. And the preparations for it in Israel now are another sign that these things are coming very quickly. How quickly, I don't know. But ours could be the generation in which Jesus. 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이루소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이니라. 아멘. 혹시 집사님 괜찮으시면 화면을 여기 화면에 좀 맞춰서 좀 맞춰 주십시오. 오늘은 설교 들으시는 분들은 PPT 못 보면은 설교 이해가 전혀 안 되는 거라서 저희 라이브 송출을 보시는 분들에게도 좀 계셔서 함께 좀 공유하겠습니다. 지금 우리 교회 성도님들 중에 주일날 한 설교 같은 거 PPT 올라가 이렇게 영상 올라가는 거 다시 보시는 분 있으세요? 없으시죠? 오셨던 분들은 지금 우리 교회 외의 분들이 한 많이 보시면 한 100몇십 명이 보고 계신 것 같아요. 그래서 지금 계속 좀 보고들 계신데 여튼 유튜브 여러분 참고하셔가지고 다시 설교들 다시 보기 하셔도 좋을 것 같습니다. 자, 오늘 여기 앞에 장부터 한번 좀 보죠. 보시면 감람산 위에 앉으셨을 때에 마태복음 23장에 보면 예수님께서 성전 안에서 그 성전에 있는 제사장들과 바리새인들을 보시면서 그들의 종교성과 그들이 하나님에게서 떠나버린 모습들을 보면서 분노하셨어요. 그러면서 뭐라고 말씀하시냐면 내가 이 성전 싹 밀어버릴 거야 라고 이야기를 하시면서 그들을 향한 저주를 선포하십니다. 근데 그 징계에 대한 메시지, 그 심판에 대한 메시지는 구체적으로 이 세대들을 내가 온전히 정리해버리겠다라고 이야기를 하시는 거죠. 이제 그러면서 그 성을 나와서
제자들이 감람산 위에 앉아 있을 때에 성전이 바라보이는 곳이거든요. 감람산에서는 저 예루살렘 성전이 이렇게 멀찌감치 보이는 거예요. 이제 그 감람산 위에서 성전을 바라보면서 제자들이 이렇게 묻습니다. 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있겠습니까? 이스라엘 백성들에게는 중요한 전제가 있습니다. 성전이 없어지면 이스라엘의 역사는 끝이 나는 거고, 성전이 없어지고 나면 온 세상의 마지막 때가 온다라고 그들은 믿고 있습니다. 왜요? 성전에 하나님이 계시고 하나님 중심으로 모든 역사는 돌아가기 때문이라고 믿습니다. 다시 말하면 예수님이 성전을 없애버리겠다는 말을 들으면서 아, 그날이 바로 세상이 끝날이구나 라는 생각을 하게 되는 거죠. 그러니까 지금 질문은 두 가지 질문을 하고 있습니다. 첫째, 오늘 이 일이 일어나는 그때가 언제입니까? 그때 어떤 일이 있겠습니까? 그리고 그들은 하나의 질문이었습니다. 그러나 그 질문은 또 다른 의미의 질문을 합니다. 뭐죠? 세상 끝날 마지막에는 어떤 일이 일어나겠습니까? 그럼 예수님은 대답을 하십니다. 24장에 나와 있는 이야기는 하나에 대한 답변인 것 같지만 사실은 두 가지 질문에 대한 답입니다. 첫 번째 무슨 이야기겠습니까? 이 성전이 없어지는 날에 있을 이야기. 또 하나는 마지막 때에 일어날 이야기. 두 가지를 하고 있는 거예요. 그래서 24장에 나와 있는 이야기는 두 가지를 담고 있습니다. 첫째, 주 70년, 서기 70년 그 성전, 제2성전 스룹바벨 헤롯 성전이 없어진 그때 사건을 이야기하시는 것과 함께 마지막 때에 일어날 세상 끝날의 이야기를 함께 하고 계시는 겁니다. 그럼 오늘 우리는 마태복음 24장을 볼 때에 뭘 봐야 되냐면 주 70년에 정말 이스라엘 역사상 있었던 사건이 이렇게 일어났다는 것도 알 수 있고, 사실 그걸 통해 예수님이 꼭 하고 싶은 이야기는 뭐냐? 마지막 때가 어떤 일이 일어날지를 말하고 싶으신 거예요. 그러면서 주님이 세상 끝날에 대한 메시지를 담아놓은 종말에 대한 메시지가 바로 마태복음 24장에 나와 있는 이야기입니다. 그리고 그 메시지를 이어서 계속해서 25장부터 이어나가는 이야기가 뭐냐? 깨어있어라, 깨어있어라, 깨어있어라. 할렐루야. 오늘 이 메시지 끝에 우리에게 하는 목소리 하나는 분명한 예수님의 목소리는 깨어있으라. 할렐루야. 오늘 깨어있기를 축복합니다. 자, 오늘 무슨 징조가 있겠는가? 세상 끝에는, 주님이 임하시는 세상 끝에는 무슨 징조가 있겠는가? 오늘 그것에 대해서 우리가 좀 나누기 원합니다. 다음 장. 여기 보니까 난리와 난리의 소문들이 징조로 있을 거라는 거예요. 여러분, 지금처럼 난리와 난리의 소문이 있을 때가 없죠. 근데 여러분 따라합시다. 두려워하지 말라. 두려워하지 말라. 두려워하지 말라. 세상 끝은 아직 아니다. 아직 세상 끝은 아니다. 이게 무슨 뜻이냐면 정말 이제 당장 다 끝이 막 다다른 것처럼 이야기하고 이해한다면 안 된다는 거예요. 종말에 대한 메시지는요, 여러분, 우리가 어떻게 하기 위함이냐? 따라하십시다. 오늘을 견고하게 살기 위함이다. 여러분, 종말의 메시지를 보고 나서 오늘이 흔들려 버리면 큰일 납니다. 종말 메시지를 들을 때 그렇구나, 내가 이렇게 살아야 되겠구나가 정리가 돼야 돼. 할렐루야. 근데 이걸 들은데 막 내 삶을 떠나고 싶고 막 멘탈이 나가가지고 정신을 못 차리고 나 어떻게 해야 되지 이제? 막 그러면서 막 오리무중 막 정신을 못 차리고 막 당황하고 있다면, 막 마트로 달려가가지고 막 컵라면 사 모으고 있고 식료품 재고 있다면 지금 내 삶에 대단히 많은 삶의 문제가 있다는 거예요. 오늘 그렇다면 우리가 어떻게 결단 내려야 되겠습니까? 내 삶이 반석 위에 지어지지 않았다는 거예요. 내 삶을 예수 그리스도의 반석 앞으로 돌이키는 복음 앞에 회개가 있기를 축복합니다. 오늘 내가 이 메시지를 들을 때에 화로다, 내가 망하게 되었구나, 오늘 그 마음이 든다면 여러분 오늘이라도 무릎 꿇으시고 예수 그리스도를 구주로 고백하시길 축복합니다. 오늘 여러분이 이 메시지 가운데에 견고해지시기를 축복합니다. 그래서 오늘 내가 어떻게 할 건가가 결정돼야 되는 거예요. 이제 먼 훗날에 이런 일이 일어나겠구나, 이런 일이 일어나겠구나라는 것이 내가 그때 이렇게 해야지가 아니에요. 이 메시지 핵심은 오늘 내가 무엇을 할지 결정되는 겁니다. 제가 종종 하는 이야기가 그거죠. 우리가 개학을 앞두고 있는 학생들 한번 돌아보십시오. 지금 우리 초등학생들은 이번 월요일이 이제 개학입니다. 개학. 그죠? 그리고 또 한 주 하고 나서는 봄방학을 하는데 우리 아들은 지금 다른 거 아무것도 안 합니다. 시금을 전폐하고 숙제만 하고 있습니다. 왜냐? 그동안에는 시금과 숙제를 전폐하고 노는 데에 모든 걸 쏟았었기 때문에 오늘 뭘 해야 되는지가 딱 결정되는 거예요. 아들 뭐 해? 저 숙제해야 돼요. 누나는 좋겠다. 일기 안 써서 막 맨날. 지금 오늘 뭐 해야 될지가, 내일이 어떻게 돼야 되는지가 정해지니까 확정되는 거예요. 여러분,
끝을 알지 못하고 열심을 내는 것이 가장 위험합니다. 인생에 끝을 알지 못하는데 다름질 쳐서 가는 인생이 가장 어리석고 가장 힘들고 가장 안타까운 인생입니다. 여러분 끝을 아시고 오늘 여러분의 삶이 명확해지시길 축복합니다. 그래야 오늘 우리의 힘 있는 다름질의 끝은 오늘 온전한 종착지와 도착하는 그 종말 그 지점에 정확하게 서 있게 되는 겁니다. 할렐루야. 자, 오늘 그래서 여러분 이 메시지가 여러분에게 두려움을 여는 메시지가 아니라 견고함을 주는 메시지임을 다시 한번 붙들기 축복합니다. 오늘 이렇게 이야기합니다. 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이다 라고 합니다. 오늘 이 재난들을 우리가 어떻게 바라봐야 되는지, 이 난리와 난리의 소문들을 두려움이 아니라 우리가 어떤 그림으로 바라봐야 되는지에 대해서 아직 끝은 아니나 끝을 향해 달려가는 마지막 이 프로세스, 마지막 하나님의 과정이 시작되었다라는 것을 여러분이 잘 이해하시고 오늘 여러분의 삶의 모습이 결정되시는 샘솟는 교회 가족 되시기를 축원합니다. 다음 장. 자, 지금 이게 여러분 어느 장면일까요? 호주 산불입니다. 호주 산불 나가지고 막 불구경하고 있는 게 아니라 이게 단순히 그냥 불타고 있는 숲의 문제가 아니라 호주 전역을 덮고 있는 어마어마한 문제입니다. 다음. 그 다음. 예, 뭐 이게 지금 걷잡을 수 없이 너무나 지금 심각한 세계적인 문제죠. 그래서 다음 장 한번 보시면 이제 필리핀에 지진이 일어나 화산 폭발이 일어나고 있고 막 지진의 소식들 일어나고 있고 다음. 중국에서 일어나고 있는 우리 신종 코로나 우한 폐렴, 전 세계가 두려움에 떨고 있고 지금 한국도 가장 치명적인 위험 지대에 노출되어 있는 상태죠. 다음 장. 길거리에서 그냥 의료진이 쓰러지고 사람들이 쓰러지고 있는데 피를 흘리는데 옆에 다가가지를 못하고 그 사람은 지켜만 보고 있어야 되고 제일 오른쪽 끝에는 병원에 몰려와서 자기 아프니까 치료해달라고 밀려오고 있고 오늘 하루에도 이 몇천 명씩 병원에서 감당하지 못해서 돌려보내고 있다고 하는 소식이 벌써 한 두어 주 전 이야기입니다. 이미 이게 공론화되기 전에 약 한 달이라는 시간 동안 수만 명이 중국을 빠져나갔다고 하고 그들은 한국과 전 세계로 흩어져 갔습니다. 이미 돈 있는 사람들은 전 세계로 내가 가진 돈으로 갈 수 있는 곳에 아무데나 데려다 달라라고 이야기해서 진짜 전 세계로 나갔더라고요. 이게 이제 지금 세계의 문제가 되고 있는 거죠. 근데 여러분 이곳에 일어나고 있는 이야기들 중에 핵심적인 이야기가 뭔지 아세요? 죽음에 대한 공포와 함께 달려오고 있는 심각한 문제가 마스크가 동이 났다 정도가 아닙니다. 식량 문제입니다. 지금 한국 교민들이 이번에 우리 전세기를 통해서 돌아오는 오늘 그 일정이 진행되는 과정에도 가장 어려움이 하루가 더 지연되는 사건이 됐을 때 그들이 가지고 있던 비상식량을 나눠줘 버렸기 때문에 하루라도 먹을 수 있는 게 없어졌다는 거예요. 오늘 이 마트에 이게 있다 우르르, 저 마트에 음식이 있단다 우르르. 오늘 이 전염병 문제는 철저하게 음식 먹거리와 기근의 문제입니다. 지금 우리나라에도 이런 두려움을 느끼는 사람들은 지금 벌써 먹거리 걱정을 하고 있죠. 다음. 여러분 이 수많은 이야기들을 우리가 어떻게 봐야 되는가. 오늘 그것 가운데 오늘 우리가 함께 읽었던 본문이 아주 중요한 본문입니다. 무화과 나무의 비유를 배우라라고 이야기하는데 무화과 나무의 비유가 오늘날 우리랑 무슨 상관이 있는가를 여러분 제가 조금 설명을 하고 가려고 합니다. 오늘 그러면서 그 무화과 나무의 비유를 배우라라고 이야기하면서 무화과 나무가 싹을 틔우고 그 잎이 무성해지는 일이 일어날 거다. 그런데 그 일이 일어나고 이 모든 일을 보거든. 그러면 이 32절의 무화과 나무의 회복과 앞에 일어나 있는 난리와 난리의 소문들과 이 모든 이야기들이 한꺼번에 우리 눈앞에 쏟아지는 날이 올 때에 그때에 반드시 우리는 기억해라. 뭐라고? 33절에 시작. 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 알라. 여러분 지금이 마지막 때인 것을 믿으세요? 여러분 우리가 한 20년 전까지만 해도요 마지막 때 이야기하면 누군가가 손가락질했습니다. 근데 지금은요 누군가가 마지막 때라고 이야기하면 그렇지라고 이야기합니다. 그게 어느 교회를 가도 동일하게 동의하고 있고 세상에는요 어디를 가도 지금 이때가 마지막 때가 다 되어 오고 있다는 것은 예수를 믿지 않는 자들도 이야기하고 있는 때고 그들은 어쩌면 이 지구의 운명이 다 했기 때문에 이제는 식민지를 개척하고 밖으로 나가야 돼 라고 이야기를 하고 있다는 거예요. 여러분 지금 여러분에게 지금 4차 혁명 시대에 되게 각광받고 있는 여러 기술들 중에 3D 프린터라고 있는 걸 알고 계십니까? 여러분 3D 프린터가 원래 왜 나온지 아세요?
3D 프린터가 집에서 이렇게 플라스틱 사출기를 넣어가지고 왜 원하는 제품도 만들고 하는 거잖아요. 단순히 사진을 뽑는 게 아니라 이게 왜 나왔냐면 두 가지 때문에 나온 겁니다. 첫째, 우리가 달이라든지 화성이라든지 또 다른 우주로 간다고 하면 그곳에서 우리가 식민지를 개척할 때 거기다 건축물을 지어야 되는데 그 건축물을 우리가 어떻게 지을 수 있을까? 그걸 그곳에 있는 원재료와 우리가 가지고 있는 합성물을 가지고 벽돌을 찍어내고 건축물을 지을 수 있는 그 재료를 만들기 위한 거예요. 다시 말하면 우리가 달이라든지 새로운 곳에 식민지 건설을 하기 위한 지구 탈출 계획을 위한 기술이 바로 3D 프린터라는 거예요. 그리고 3D 프린터를 가지고 지금 그 달 우주선이라든지 이런 우리 우주인, 다시 말하면 그냥 외계인 말하는 게 아니라 우리 지금 우주에 나가 있는 우리 지구인들이 먹는 식량을 만들어내는데 여러분 그걸로 피자를 만들어내고 있다고 하잖아요. 원재료와 뭐 탄수화물과 뭐 이런 걸 막 집어넣으면 음식을 만들어낼 수 있을 정도의 기술을 가지고 있는데 그건 우주 기술입니다, 실제로. 근데 이 모든 것들이 세상이 끝나가고 있다는 것을 인지하고 있는 모든 전 인류의 감각이라는 거죠. 여러분, 마지막 때를 말하는 것이 먼 이야기가 아니에요. 오늘 이 무화과 나무라는 이야기를 우리가 여러분 잘 아셔야 돼요. 그래야 그 이야기와 연결되어 있는 34절을 이해할 수 있습니다. 한번 보십시오. 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 일어나리라. 그럼 여러분, 이 세대가 가기 전에 이 일이 일어난다는 게 무슨 의미인가? 지금 이 이야기를 듣고 있는 사람들은 언제 사람들입니까? 예수님 살아계셨던 약 서기 30년경입니다. 다시 말하면 주후 30년대에 이 이야기를 들었던 사람들은 죽은 지가 벌써 수천 년이 흘렀습니다. 그러면 이 이야기는 그냥 우리가 무시해도 되는 이야기인가? 이것이 오늘 이 말씀이 아주 중요한 키입니다. 자, 다음 장 한 번만 보여주십시오. 여기 보면은 첫 번째 이스라엘 몰락이라고 이야기했는데 여러분 여기 보면은 마태복음 21장 19절 말씀이 나와 있습니다. 이 이야기가 어떤 이야기입니까? 한번 읽어보실 수 있겠습니까? 글씨가 너무 작나요? 한번 눈에 보이시는 분들만 한번 읽어봐 주시겠어요? 네가 열매를 맺지 못하리라 하시니 무화과 나무가 곧 마른지라. 네, 이거는 예수님께서 벳바게와 또 베다니에서 예루살렘 성전을 오고 가시는 때에 그 시장하셔가지고 나무를 찾았는데 그 무화과 나무를 바라보면서 아니 무화과 나무에 잎이 무성해서 열매를 따러 왔더니 열매가 없구나 그러면서 이 악한 무화과야 그러면서 무화과 나무를 확 말라버리게 하는 사건이 일어났습니다. 사람들이 이 사건이 왜 일어난지 몰랐습니다. 어떤 신학자들은요 이런 이야기합니다. 예수를 잘 모르는 신학자들, 불신자들도 신학자가 있거든요. 그런 사람은 이렇게 이야기합니다. 이게 예수님의 정상적이지 않은 정신 상태를 말해준다. 뭐 이딴 소리를 하고요. 이게 예수님의 성격을 말해준다라고 하기도 합니다. 여러분 정말 예수님이 정상적이지 않은 감정 상태, 정신 상태라서 이렇게 하셨을까요? 아니에요. 이건 그 당시에 무화과 나무에 비유되는 이스라엘을 말하는, 제가 아까 지금 벳바게와 베다니를 이야기했는데 바게라고 하는 거는 파아게라고 해서 그 조생종 무화과를 말합니다. 파게. 그러니까 벳파게, 벳들레헴이라는 것이 떡의 집이라는 뜻이거든요. 다시 말하면 파게, 벳, 이 말은 파게가 열리는 집이라는 뜻이에요. 다시 말하면 무화과 나무가 아주 무성하게 열리는 동네라는 거예요. 그 다음에 베단이라고 하는 것은 테나라고 해서 이 만생종 무화과가 열리는 그 지역을 말합니다. 다시 말하면 예루살렘 한 30분에서 1시간 남짓되는 그 거리 전체에는 어디를 가도 널려 있는 것이 무화과 나무라는 거예요. 그래서 예루살렘을 상징하고 이스라엘을 상징하는 나무가 뭐냐? 바로 무화과 나무입니다. 우리 예수님께서 이 무화과 나무를 바라보시면서 잎이 무성해서 무화과 나무를 달라고 이야기를 하셨는데, 무화과를 달라고 했는데 그 본문에 보시면은 아직 무화과가 그 계절이 과실을 맺을 때가 아니다, 이 뜻이 나오거든요. 그래서 여러분이 열리지도 않을 때에 가가지고 달라고 하는 예수님 왜 그러셨을까라고 생각하는데, 이거는 아주 간단하게 제가 좀 설명을 할게요. 그건 파게가 열리는 봄을 이야기합니다. 우리가 보리고개처럼 겨울이 10월달 겨울이 끝나고 나서 10월 겨울이 끝나고 이제 봄이 됐을 때에 그 긴 우기, 비가 내리는 추운 겨울이 지나가고 어떤 결실과 가실물이 없을 때에 달고 만나고 배를 채워줄 것은
저 무화과 나무에서 열리는 작지만 이렇게 많이 달지 않은 그 파게가 그들에게 서민들의 음식이었단 말이에요. 그래서 잎이 무성하면 잎과 함께 열리는 게 파게거든요. 그래서 조생종 무화과를 찾으려고 예수님이 가셨는데 잎은 무성해서 당연히 파게가 열리겠거니 했는데 파게가 없더라는 거예요. 그래서 그 파게를 맺지 못하지만 잎만 무성한 무화과 나무를 저주하셨다는 거예요. 근데 이 사건은 단순히 내지 못하는 무화과를 저주한 것이 아니라 뭐 없는 이스라엘을 꾸짖으신 걸까요? 믿음 없는 이스라엘, 열매 맺지 못하는 이스라엘, 하나님하고 백성으로서 그 관계를 맺지 못하고 있는 하나님을 떠나버린 패역한 이스라엘을 바라보며 열매 맺지 않은 무화과 나무로 연결시키고 그들이 말라버린 것을 이야기합니다. 그러면서 이 산이 저 산으로 던져져라. 그게 뭘까요? 산을 의미하는 것은 이스라엘을 말하는 거고, 바다는 하박국이나 이사야 선지자에 나와 있는 열방을 이야기합니다. 다시 말하면 너희가 믿음이 있다면 이 바다에 이 산이 던져 빠뜨리는 것을 보게 될 것이다. 이 말이 뭐냐면 믿음 안에 촛대가 이스라엘에서 이방의 열방 교회로 옮겨져 갔다는 걸 이야기하는 거예요. 다시 말하면 이제 이 성전 시대가 끝이 나고 이 이스라엘 무화과 나무가 말라버리는 것 통해서 예수님이 뭘 말씀하시냐면 이스라엘의 그 시대까지의 구약에서의 역할이 멈춰지는 것을 말씀합니다. 그럼 이제 그때부터는 무슨 시대가 열려요? 성령을 통한 성전, 우리가 성령이 전이 되는 성령의 시대가 열립니다. 오늘 그걸 통해 예수님이 이 이스라엘의 종지부를 찍고 성령의 시대가 열리는 것을 말하기 위해 이 무화과 나무가 말라버리는 사건을 보여주시는 거예요. 그럼 이스라엘은 끝이 났을까요? 이스라엘 끝이 안 났습니다. 그게 어디에 다시 나오느냐? 바로 이 이야기가 바로 마태복음 24장 32절 이야기인 겁니다. 앞에 보시면 다시 잠시 돌아와서 제자들이 보면서 어떻게 이 무화과 나무가 말랐을까라고 이야기하는데 마태복음 23장에 보면은 그 무화과 나무 말라버린 사건과 함께 아까 성전에 나오시기 전에 그 바리새인들과 제사장들을 보면서 예수님이 하셨던 말씀이 바로 23장 36절에서 38절 말씀입니다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 이것이 다 이 세대에 돌아가리라. 예루살렘아 예루살렘아 점점점점 보라 너희 집이 황폐하여 버려진 바 되리라. 이스라엘의 몰락을 이야기해요. 오늘 그런데 그 이스라엘의 몰락을 말하면서 뭐라고 이야기합니까? 이 세대에 돌아가리라. 이 세대가 누굴까요? 바로 그 말을 듣고 있었던 이스라엘의 세대를 이야기합니다. 오늘 그 세대가 이제 몰락하고 끝이 났다고 이야기하는 겁니다. 그러면서 신약에 들어와서 24장 32절에 무화과 나무의 비유를 배워라. 그 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄을 알리니. 여러분, 이스라엘이 말라버린 줄 알았고 끝이 난 줄 알았는데 이스라엘이라는 무화과 나무가 다시 회복되는 때가 있을 거라는 거예요. 정리하면 너희가 이 모든 것을 보거든 안에는 첫 번째 난리와 난리의 소문, 그리고 전쟁과 기근과 수많은 사건들이 전 세계 다발적으로 일어나는 것과 함께 우리는 무엇을 보게 될 것인가? 무화과 나무가 회복되는 걸 볼 거라는 거예요. 그게 뭐냐? 이스라엘이 다시 살아나는 걸 볼 거라는 겁니다. 이스라엘이 다시 회복되는 걸 볼 거라는 거예요. 사람들은 믿지 않았습니다. 이스라엘이라는 것은 역사에서 이제 사라져버렸고 나라도 없어졌고 민족들도 흩어졌기 때문에 70년 이후에는 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 성전을 싹 밀어버렸어요. 티투스 황제가. 그러면 이제 이스라엘은 다시는 보지 않을 거라고 생각했기 때문에 교회들을 바라보면서 이제 우리가 영적인 이스라엘이고 우리가 이제 영적인 이제 이스라엘 백성으로서의 영적인 연결성을 갖게 되었다라고 이야기하며 이스라엘은 멸망하였고 저주받고 끝났다고 이야기했습니다. 그런데 우리가 아직 믿지 못한 게 뭐였느냐? 성경에는 계속해서 이스라엘 백성이 회복될 거라고 이야기하고 그 회복된 이스라엘을 통한 하나님의 계획이 나오고 계속해서 하나님의 예언들이 있는데 사람들이 그걸 믿지 않았죠. 놀라운 일이 1948년에 일어났습니다. 그때 두 개의 나라가 독립되고 나라로 다시 일어났습니다. 어느 나라입니까? 얼마 전 70주년 독립을 맞았던 이스라엘 그리고 우리나라입니다. 유엔과 세계에서 세계 인권이라는 이름으로 두 개의 나라를 독립하고 나라로서 민족성과 자치성을 갖게끔 나라로 국호를 열어줬어요. 그게 대한민국이었고 그게 또 이스라엘이었습니다. 이 두 나라가 연관되어 있는 게 있죠. 우리 그 이야기는 언제 한번 또 기회가 되면 하십시다. 다시 돌아와서 이 이스라엘이라고 하는 나라,
말라버린 줄 알았던 무화과 나무가 다시 한번 꿈틀거리고 나라로서 눈을 뜨는 사건이 일어났는데 그게 바로 1948년 이스라엘의 회복이라는 거예요. 다시 말하면 이스라엘이 회복되는 것을 본다면 그때부터 따라합시다. 재난의 시작이다. 다음 장. 여러분, 제가 오늘 하는 설교는 시간이 좀 더 필요합니다. 오늘 제가 12시 한 20분까지 한번 가보겠습니다. 죄송합니다. 오늘 이 설교가 너무 중요하기 때문에 그렇습니다. 오늘 저희 설교가 평상시에 다른 설교하고 또 다른 중요성을 갖고 있는 걸 좀 이해해 주십시오. 오늘 재난의 시작이라고 이야기하는 이때에 바로 해산의 고통이 시작되었다라고 여러분 보시면 됩니다. 그러면 예수 그리스도께서 우리들에게 뭘 말씀하시냐면 이스라엘이 회복되는 그 시점부터 너희들은 마지막 때를 향한 눈을 떠라 라고 말씀하시고 무언가 말씀하고 계신다는 거예요. 그 중요한 게 뭐냐니까 1948년 이스라엘이 독립되고 난 다음부터 어느 시점 동안을 우리가 교회 시대로 지나가지만 지금 이 시대는 끝을 향해 달려가고 있다는 거예요. 구체적으로 어디? 예수님이 오시는 시점을 향해 가고 있다는 거예요. 그런데 그 시점을 우리가 어떻게 알 수 있는가? 첫 번째는 이스라엘 독립 사건을 통해 무화과 회복을 봐야 되고, 두 번째는 전 3년반 후 3년반이라고 하는 7년 환란의 때를 열어내는 신호탄이 있어요. 그 두 개를 통해 지금 우리가 어디쯤 왔는지를 알게 되고 결국은 우리가 언제를 준비하라고? 마지막을 준비하라는 거예요. 끝을 준비하라는 겁니다. 오늘 그런데 여러분, 아까 제가 이야기했던 이 세대가 가기 전에 앞에 그 23장에 있었던 이 세대는 구약에 있는 인물들입니다. 그들은 다 죽었습니다. 그런데 여러분, 무화과 나무의 비유를 배워라. 오늘 그러면서 그 세대가 지나가기 전에의 세대가 누굴까요? 그건 바로 무화과 나무의 회복, 이스라엘의 회복을 그걸 본 자들. 지금 그 말은 그걸 본 사람들에게 지금 이야기하고 있는 거예요. 여러분, 그거 보셨습니까? 본 사람들은 있고 혹은 본 사람들은 먼저 간 사람들도 계시고, 여러분 중에는 그때 해방둥이 딱 그 48년에 맞춰서 46년, 47년, 48년, 49년, 50년, 51년, 52년 요 즈음에 태어나신 분들이 있으시다는 거예요. 그분들을 우리는 무슨 세대라 이야기하는가? 아시는 분 아시죠? 크게 한번 시작. 맞아요. 무화과 나무 세대라는 거예요. 무화과 나무 세대라는 거는 이스라엘이 회복되는 그 시점에 태어나서 이 세대 안에 이 세대의 가장 아래쪽을 맡고 계신 분들이에요. 이분들 위에 계신 분들은 지금 이제 돌아가신 분들도 계시겠죠. 지금 우리 임건사님 같이 우리 권사님들은 지금 계시고, 그런데 지금 이분들이 이 세대가 따라합시다. 가기 전에 뭘 보리라? 끝을 보리라. 마지막 끝이 남았다는 거예요. 제가 정확하게 이야기할게요. 여기 계신 분 중에 예수님의 오심을 반드시 볼 겁니다. 할렐루야. 오늘 제가 믿기로는 여기 계신 어느 분도 주님 오시는 걸 보지 못하고 갈 사람 없을 줄 믿습니다. 할렐루야. 오늘 이것이 여러분이 이 사실을 알아야 되는 이유예요. 내가 마지막 때 모르고 살았는데 아셔야 됩니다. 왜? 여러분 보셔야 되니까. 그럼 내가 왜 이걸 보는 세대가 됐을까? 왜 그럴까요? 주님이 무언가 여러분에게 기대하시는 게 있다는 거예요. 무언가 여러분에게 하나님 맡기시는 사명과 부르심이 있다는 겁니다. 샘선능교회 비전이 뭔가? 제가 이번 금요일 날 우리 샘선능교회 비전을 나누었습니다. 오늘 제가 다시 우리 전 교회적으로 제가 나누려고 합니다. 그건 뭐냐? 우리 48년 무화과 나무 세대들을 향한 하나님의 비전, 바로 1948년 위주로 지금 우리 어른들이 그득한 이 교회가 가지고 있는 부르심이라는 게 있다는 거예요. 이 교회가 가지고 있는 정체성이 있다는 거예요. 이 교회가 태어날 때 그분들 중심으로 교회가 태어났다니까요. 왜 여러분 안에는 우리 교회가 나이가 많아요. 이 왕도에서 우리 교회가 나이가 제일 많을걸요. 제가 볼 때는요, 이 교회가 가지고 있는 부르심이 있기 때문에 그래요. 사명이 있다. 할렐루야. 옆에 계신 분께 이야기하십시다. 우리는 마지막 때 사명이 있습니다. 할렐루야. 여러분 힘을 내시고 들으십시오. 막 가슴 뛰셔야 됩니다. 할렐루야. 오늘 여러분 엄청난 하나님의 계획이 있다는 거예요. 자, 보십시다. 이 1948년 이스라엘 독립이 되고 난 이후부터 그 어느 시점까지, 그 어느 시점은 이 7년 환란이 시작되는 전 3년 반을 문을 여는 때까지, 요때까지가 지금 우리가 있는 어느 시점이에요. 이때 어떤 일들이 일어나느냐? 첫째, 거짓 그리스도들이 일어납니다.
나는 하나님 마누라야, 하나님 엄마야. 안상홍 증인의 안상홍이가 죽고 나니까 그 옆에 있는 마누라가 일어나가지고 내가 하나님 엄마라고 이야기하고 말도 안 되는 소리를 하고 있고, 이만희가 자기가 보혜사라고 이야기하고 지금 죽을 때가 다 됐는데, 얼마 전까지 통일교 막 문선명 안 죽으려고 악을 쓰다가 죽었죠. 이제 이런 많은 거짓 그리스도들이 일어납니다. 전쟁과 군사적 갈등들이 일어나고 있고요. 민족적 갈등과 국가적 무질서가 오고 있고요. 수많은 경제 질서와 경제 전쟁들이 일어나고 있고, 보이콧 문제들이 계속해서 터지고 일어납니다. 기근의 문제들이 일어납니다. 식량 문제, 가뭄 문제, 전염병, 지진, 화산 폭발. 안전하다고 이야기하는 대한민국 땅이 이제는 그 환태평양 지진대 안으로, 그 불의 고리 안으로 들어갔다는 소식 우리는 벌써 몇 년 전에 들었습니다. 우리는 살면서 강도 5, 6, 7 듣지도 보지도 못할 거라고 생각했던 지진을 경험했고, 안전하다고 생각했던 대학교 캠퍼스가 무너지는 걸 보았습니다. 우리가 서 있던 그 집터가 날아가고 갈라지는 걸 보았고, 서울에는 그 잘 사는 사람들이 산다는 잠실에 싱크홀로 도로 한가운데 구멍이 뻥뻥 뚫리는 걸 경험하고요. 여러분, 지금 이 이야기가 우리가 지나가고 있는 이때가 바로 재난의 시작된 그 이후의 시대. 이제는 재난의 이야기들이 계속해서 일어나는 것이 상식적인 때에 있다는 거예요. 이걸 보면서 이제 끝인가? 이제 끝인가? 아니요. 끝의 시즌 안에 들어있으니까 우리는 계속 이와 비슷한 일들을 끊임없이 보게 될 거예요. 근데 여러분, 2020년에 문을 열면서 여러분, 이처럼 전 세계적으로 쏟아져 들어오는 난리와 난리의 소문을 들어보신 적 있으십니까? 여지껏 살면서 이렇게 시끄러운 걸 동시다발적으로 터뜨려지고 전 세계가 시끄러운 거 여러분 본 적 있으십니까? 저는 얼마 살지 않았지만 처음입니다. 가끔씩 큰 태풍 만나봤고, 어마어마한 가뭄을 보았고, 대단한 홍수를 보았지만, 엄청난 인재를 보았지만, 이렇게 모든 것이 막 뭉뚱거려 밀려 들어오면서 쓰나미처럼 들어오는 건 처음입니다. 오늘 이때에 대한민국은 늘 안전하다고 이야기했는데, 대한민국도 우리 이야기가 되어 있는 것도 처음입니다. 오늘 우리는 눈을 뜨고 귀를 열어서 1948년 이후 이 재난의 시작이라고 하는 이 시점에, 지금 우리가 겪고 있는 이때가 마지막을 향해 가는 시점 그 어디구나라는 것을 볼 수 있는 눈이 열리기를 축원합니다. 오늘 이것과 함께 우리에게 전 3년 반을 딱 정확하게 인지할 수 있게 해주는 정확한 시간 포인트가 있는데, 그 포인트가 뭐냐? 바로 이 전 3년 반 문을 열어내는 핵심 사건들, 제가 총 6가지만 추려봤습니다. 첫째, 거짓 외교를 펼치는 적그리스도. 이것은 평화협정을 맺는 주체자가 있는데, 이 평화협정을 맺는 주체자가 누구냐에 대해서 제가 좀 이따 다시 한번 하겠습니다. 그가 성경에선 적그리스도라고 이야기합니다. 두 번째, 사악한 10개국 연맹국이 일어날 것이다. 거짓 선지자가 일어날 것이다. 중동과 이스라엘의 평화조약이 일어날 것이다. 바벨론 도시라고 하는 도시가 일어날 것이다. 예루살렘 성전이 재건될 것이다. 이게 아까 여러분과 함께 보았던 제3성전이라고 하는 그 영상을 본 겁니다. 실제로 여러분, 지금 제3성전 건축은 이미 준비가 다 끝났습니다. 다음, 여러분, 2018년 12월 10일 하누카 마지막 주일, 우리 번제단 봉헌식을 이스라엘은 했습니다. 이 번제단 봉헌식이라는 게 뭐냐면, 성전이 없잖아요. 성전도 없고 그 안에 지성소가 없는데, 그 성전이 완성되고 지성소 안에 들어가면 그 안에 놓을 번제단을 완전히, 지금 우리 성전에 놓을 모든 번제단과 메노라와 그 성전과 지성소와 성소 안에 넣을 모든 걸 다 준비했다는 의미로 번제단 봉헌식을 했습니다. 이때 몇 개국을 불렀느냐? 70개국 정상들을 불렀습니다. 그들에게 70개국은 모든 나라, 모든 열방이라는 완전 개념입니다. 전 세계 만국을 불렀다는 개념입니다. 오늘 그리고 하누카 마지막 주일이 뭐냐면, 하누카는 그 수장절이라고 해서 마카비 형제가 로마에게 계속해서 반기를 들면서 성전을 이방인들의 손에서 다시 탈취해 오는 것을 기념하고 기뻐하는 그들의 민족 명절입니다. 다시 말하면 이방인에게서부터 성전을 지켜냈다라고 하는 것이 하누카로 지키고 있는 그들의 주일날, 오늘 우리는 우리의 성전을 이제 탈환하겠다는 거예요. 그걸 2018년 12월 10일 날 이미 끝났습니다. 그리고 이때 이미 계속해서 전 세계 외신들을 통해 들려오는 소리는, 이제 2019년 초에는
아마 중동 평화협정이 일어날 것이다라고 이야기했는데 그게 계속 밀리고 시도들은 우리가 되는 걸 보다가 드디어 2020년 1월 28일 28 평화협정이 이루어졌습니다. 다음 장. 1월 28일 중동 평화협정, 우리 벤자민 네타냐후 이스라엘 총리가 트럼프 대통령을 미국을 가서 만나고 평화협정 초안을 발표했습니다. 그리고 나서 곧이어서 곧바로 러시아로 넘어가서 러시아 블라디미르 우리 푸틴 대통령을 만나서 이 일에 힘을 써달라고 이야기를 하고 돌아오는 일정이었습니다. 여지껏 이런 시도는 수많은 대통령들, 빌 클린턴 그리고 오바마 대통령 때도 계속해서 있었지만 항상 대통령들이 이 일을 자기 스스로 정말 함께 해보려고 했어요. 중동에 있는 그 화약고, 움직이는 화약고를, 살아있는 화약고를 잠재우고 평화 종식을, 전쟁 종식을 하고 평화가 오게 하는 평화의 사도가 되기 위해 너도 나도 애를 쓰고 했는데 이게 지금 되지 않았단 말이에요. 근데 지금 여러분, 이거 작년부터 되게 나왔던 이야기가 뭐냐면 이 협상 테이블에 미국이 나와라. 미국 나오지 않으면 누가 나가겠다? 마크롱 대통령, 프랑스의 마크롱 대통령이 자기가 하겠다고 했어요. 내가 평화협정 주도하겠다. 네가 안 하면 누가? 트럼프. 그래서 트럼프가 자기가 이 1년 동안을 계속해서 정책적인 준비를 해서 적극적으로 이스라엘과 유치한 게 이번 1월 28일 중동 평화협정입니다. 중동 평화협정 초안이 나온 것은 이번이 처음입니다. 여지껏 작은 그런 시도들은 있었지만 온전하게 이루어진 적은 없었고 한 번도 이게 팔레스티나하고의 뭔가 이야기가 된 적은 없었는데 이번은 달라요. 이게 어느 부분에 있어서 이렇게 사역자들을 통해서 나오고 있는 그 통신에 의하면 네타냐후 총리가 예전에 총리 시절에 재임한 거잖아요. 총리 시절에 한 흑인 목사님이 찾아와서 예언을 했답니다. 이렇게 이야기했습니다. 당신 이 어떤 협정, 외교 협정 중에 이스라엘 영토를 절대로 양보하지 마십시오. 그런데 어떻게 했을까요? 양보했죠. 그래서 어떻게 되느냐? 곧바로 그가 총리에서 잘립니다. 당신이 그 땅을 타협하면 총리 자리에서 물러나게 될 것이고 당신은 이스라엘을 하나님의 땅으로 지키는 것에 사명이 있기 때문에 당신이 총리가 된 겁니다. 그런데 비웃었습니다. 쫓아냈습니다. 그리고 나서 그 사람이 곧바로 잘려가지고 물러앉았죠. 그리고 난 뒤에 다시 그 흑인 대통령을 만나게 됐습니다. 그래서 네타냐후 총리가 겸허하게 받아들였습니다. 이렇게 하면 당신이 다시 회복될 겁니다. 그리고 회복이 됐습니다. 그리고 나서 그 사람이 저 네타냐후 총리가 다윗의 트락한 다윗의 장막을 지어 일으키리니 오늘 회복하리니 오늘 그 아모스서 말씀을 아멘으로 받았고 자기에게 주어진 예언이라고 취했어요. 지금 저 사람은요 단순히 정책적으로 그냥 이걸 하기 위함이 아니라 자기의 신앙 안에서 우리 기독교 신앙이 아니에요. 자기의 그 유대 신앙 안에서 믿음으로 아멘하고 있는 게 뭐냐니까 오늘 낮때에 여호와께서 이 평화협정을 진행시킬 거라고 하는 성전을 회복시키겠다고 하는 제3성전 건립을 향한 사명의식에 목숨을 걸었다는 거예요. 자기 때에 무조건 이걸 보겠다고 지금 목숨을 걸고 있고 그게 자기가 총리가 된 이유라고 믿고 있는 거예요. 그래서 이번에 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 세워지자 말자 이미 트럼프 대통령은 대통령 되기 전에 후보 시절에 이미 찾아가서 계속해서 삼성전 건축을 진행하겠다고 도와달라고 이야기를 해왔습니다. 근데 이게 성사되고 국제적으로 움직이고 힘을 받고 있는 걸 이번에 처음이라는 거죠. 저는 이번에 이 1월 28일 중동 평화협정을 보면서 심장이 떨리는 걸 느낍니다. 이건 다르다. 여지껏 진행됐던 건 다르다. 그 내용을 보면은 팔레스틴에게 4년이라고 하는 유예기간을 줬습니다. 4년 동안 검토해라. 그러나 4년 이후에는 우리 구체적인 협상을 하자. 근데 여러분 이거는 잘 들어보셔야 되는데 트럼프 대통령 재선이 남아있는데 지금 이 재선을 앞두고 이 평화협정을 트럼프가 하겠다고 하는 건 무슨 뜻인지 아세요? 친이스라엘 그룹들은 이 일이 진행되는 걸 위해 나에게 표를 던져야 된다는 이 말이에요. 다시 말하면 내가 대통령 한 번 더 하겠다는 거예요. 그래서 내가 이거 지속하겠다는 거예요. 네타냐후 총리도 3월 3일 날 이스라엘의 자체 선거가 있습니다. 그 총선을 앞두고 이 일을 진행하는 게 뭘까요? 누군가는 이렇게 예측합니다. 3월 3일 이후에 아마 그들은 이걸 그냥 잠정적으로 확정 지어버리고 세계 선포할 것이다. 그러고 나면 지금 팔레스타인은 이걸 안 받아들이고 있거든요. 근데 여러분 요르단이
이 삼성전 건립의 실제적인 법적 권한을 가지고 있어요. 아세요? 요르단 국왕은 이미 경제난이 오랫동안 지속되었기 때문에 이미 미국과 이스라엘이 도와주지 않으면 요르단은 더 이상 살아날 수 없는 상태에 이 예루살렘을 줘야지만 요르단이 살 것이다라고 하는 공공연한 이야기를 계속해서 해오면서 이스라엘과 미국이 적극적으로 우리의 이 국제 경영난을 해결할 수 있게끔 도움을 달라라고 이렇게 계속해서 어필해 왔단 말이에요. 다시 말하면 요르단 왕은 이미 트럼프가 움직이고 미국이 움직이면 돕겠다고 마음의 결정을 내리고 있는 상태예요. 이해하시겠어요? 왜 러시아가 움직여야 되느냐? 러시아는 이란과 그 지역의 중동 지역들과 긴밀한 외교적 영향을 맺고 있는 나라입니다. 미국하고 러시아가 움직이면 지금 이 평화협정은 이대로 진행되고 삼성전 세워집니다. 다음 장. 여러분, 이 동전에 보시면 이게 성전이거든요. 여기 뒤에 있는 게 누군지 아세요? 앞에 있는 거 누군지 아시겠죠? 트럼프 대통령이에요. 그 뒤에가 누굴까요? 여러분, 수요 예배 아시는 분은 다 아시죠? 2차 성전을 건축할 수 있게끔 칙령을 내준 왕 이름이 누구였죠? 고레스 왕입니다. 사이러스 고레스 왕이 바로 이 트럼프 대통령이라고 그들은 믿는다는 거예요. 이게 독립 70주년을 기념한 기념주화를 2018년 5월에 이스라엘이 동전을 발행했습니다. 근데 그 동전에다가 성전 건축하겠다고 이야기했고, 트럼프 때에 고레스처럼 이 성전 건축을 진행하겠다고 이스라엘의 미국 대사관이 들어오는 걸 기념하면서 지금 이걸 만드는 거예요. 여러분, 이 트럼프 때에 반드시 이 일은 진행이 될 겁니다. 다음. 저 물 좀 주세요. 이 말씀 한번 읽어보겠습니다. 9장 27절 우리 한 번만 읽어보겠습니다. 시작. 그가 장차 많은 사람들과 더불어 한 일해 동안에 언약을 굳게 맺고 그가 그 일해의 절반에 제사와 예물을 금지할 것이며 또 포악하여 가증한 것이 날개를 의지하여 설 것이며 또 이미 정한 종말까지 진노가 황폐하게 하는 자에게 쏟아지리라 하였느니라 하니라. 계시록 12장 1절, 11장 1절, 11장 2절 시작. 성전 바깥 마당은 측량하지 말고 그냥 두라. 이것은 이방인에게 주었은즉 그들이 거룩한 성을 뜨거워. 와, 삼키지도 못하고 뱉지도 못하고 고기 될 뻔했어요. 자, 지금 이게 뭐냐면 성전 건축이 일어날 거라고 하는 미래 예언이에요. 성전이 없어요. 성전은 반드시 건축됩니다. 성전은 반드시 건축됩니다. 이 성전이 건축되고 나면 그 성전에서 한 일에 7년 동안의 언약을 맺고 그 일의 절반에 3년 반에 제사와 예물을 금지할 것이며, 다시 말하면 전 3년 반에 그 제사장 그 피의 제사가 성전에서 양 잡고 소 잡는 제사가 시작이 된다. 그게 언제다? 전 3년 반. 전 3년 반에 그 유대교 전례대로 양 잡고 소 잡는 제사가 시작이 되는 게 성전이 지어지고 난 다음에 일어나는 일이에요. 다시 말하면 첫 번째 평화협정이 일어납니다. 근데 그 평화협정과 전후로 성전이 먼저 건축될 수 있을 수도 있어요. 성전 건축이 먼저 될 수도 있고 평화협정이 될 수도 있고, 왜냐하면 성전 건축 때문에 전쟁이 일어나는 거를 그 전쟁을 종식시키기 위한 평화협정이 될 수도 있고, 평화협정으로 인해서 갈등이 종식이 되고 이 성전이 건축될 수도 있고, 중요한 건 그 사건이 일어나는 걸 통해 평화협정과 삼성전 건축은 함께 간다. 그 건축이 되고 나면 그곳에서 예물이 드려지고 제사가 드려지는 피의 제사가 3년 반 동안 진행되는데, 이때는 환란이 없어요. 이때는 평화의 시대인데, 따라합시다. 가장된 평화의 시대. 사실상 핍박의 시대로 들어가고 있는데 모든 시스템이 만들어져 가는 거예요. 아무도 몰라. 근데 이때는 믿는 자들이 미혹하고 타협하는 손에 손을 잡고 야합하면 신앙이 도태되고 떠내려가는 때가 되는 거예요.
그러나 그 후 3년 반이 시작이 되면 그때는 어떤 일이 일어난다? 제사와 예물이 금지될 것이며 포악하여 가증한 것이 날개를 의지하며 설 것이며 어디에 선다고? 성전에 설 것이며. 그래서 이때 그래서 다른 성경에 보면 뭐라고 하죠? 멸망에 가증한 것이 성전에 세워지는 거 보면은 너희가 산으로 도망가라. 이게 언제다? 후 3년 반을 이야기하는 거예요. 다시 말하면 이제 멸망에 가증한 것이 우상이 세워질 것인데 누구에 의해서? 적그리스도에 의해서. 적그리스도에 의해서 이 일이 일어날 건데 이 일이 3년 반에 일어나고 나면 제사와 피의 제사가 딱 멈춰지고 그때부터는 강압과 폭력과 피 흘림의 역사들이 일어날 거예요. 이때는 막 순교자가 나올 거예요. 믿음으로 우리가 싸워야 되는 때가 온다는 말이에요. 그럼 우리는 몇 년을 견뎌야 됩니까? 7년 견딥니까? 몇 년 견딥니까? 3년 반만 견디면 된다. 3년 반, 42달. 자, 성전 바깥마당은 청량하지 말고 그냥 두라. 이것은 이방인에게 주었은즉 그들이 이 거룩한 성을 42달 동안, 이게 몇 년이죠? 3년 반. 이게 3년 반 동안 성전이 짓밟히는 때가 온다. 그럼 성전이 만들어져야 돼요. 이게 전 3년 반에 일어나요. 삼성전 만들어집니다. 제가 분명히 말씀드렸는데 성전은 반드시 지어집니다. 이건 지금 전 세계적으로 일어나고 있는 이야기예요. 여러분, 기독교 여러분 신앙을 가지고 있으면서 삼성전이 뭔지, 성전 건축이 어떤 일인지 여러분 관심도 없었을 수 있지만 이건 이미 15년 전부터 계속해서 있었던 이야기예요. 큰일 난다, 이거 되면 난리 난다, 막 준비하고 있었단 말이에요. 근데 이제 이 일이 코앞으로 닥쳤다. 저는 그게 언제로 왔다? 이제 2020년, 어쩌면 이 올 한 해가 격변의 한 해가 될 수 있다. 그러면 여러분 다시 한번 이야기해 보십시다. 이 사람에게 주신 인간의 연한이 몇 년이다? 70년이다. 강건하면 몇? 80이다. 자, 이 세대가 가기 전에 무화과나무 세대들 48년생 강건하면 80이다. 몇 년 남았습니까? 1948 더하기 8년 남았습니다. 2028년. 근데 요즘에는 뭐 강건하면 90세도 사시죠. 그럼 18년, 7년 빼면 11년, 7년 빼면 1년. 정말 이 초안이 4년이라는 유예를 정말 정직하고 순수하게 둔다면 앞으로 한 4년, 5년 남았어요. 어떻게? 전 3년 반 포함하면 한 5, 6년 정도 남았을까요? 아니면 한 7, 8년 남았을까요? 우리에게 주어져 있는 시간이 어쩌면 10년 남짓이라는 거예요. 너무 임박한가요? 끝이 내일이라고 하면 그건 임박입니다. 하지만 우리에게 시간이 있다는, 아직까지 주어져 있는 시간이 있다. 이 10년이라는 시간 어떻게 할 건가? 제가 그러고 봤더니 샘솟는 교회가 이젠 이야기가 달라요. 사랑하는 성도님들, 끝을 이야기하지 마십시오. 이제는 끝이 아니라 영원한 하나님 나라 안에서 새하늘과 새 땅, 여러분 그 죽음을 보지 않고 하나님의 영원한 새하늘로 들어가는 줄 믿습니다. 할렐루야. 오늘 여러분 마지막 때 주님이 여러분이 마지막 10년을 통해 무언가 하신다면, 아니 그 10년도 아니라 그 한 4년만 준비하는데 여러분 마지막 남은 에너지를 쏟아붓는다면 얼마나 위대한 일이 일어나겠습니까? 여러분 무드셀라 아십니까? 무드셀라가 뭐라고 해야겠습니까? 무드셀라라는 이름이 그거예요. 내가 죽으면 심판이 온다. 그가 죽는 그날 홍수가 터졌어요. 지금 여러분이 무드셀라입니다. 무화과 나무 세대를 다른 말로 뭐라고 하느냐? 무드셀라. 오늘 여기 무드셀라들 손 들어 보십시오. 높이 드십시오. 예, 할렐루야. 60에서 70세, 80세 전부 다 무드셀라들. 오늘 이분들의 특징, 손주를 두고 있는 분들, 3세대의 진짜 순전히 부모들, 우리 부모들 떠나보낸 분들, 오늘 그 밑에 부모이기도 하고 자녀이기도 한 우리 낀 세대들, 그리고 순전히 자녀인 이 3세대는 마지막 주님 오실 때까지 끝까지 간다. 할렐루야. 이 가족은 마지막 오메가 공동체다. 처음이요 나중이요 알파요 오메가라. 오늘 그 예수 그리스도의 오메가 마지막 끝을 볼 3세대 마지막 때 마지막 가족들이에요. 할렐루야. 오늘 우리는 이때 뭘 봐야 되느냐? 무드셀라들이 이제는 입술 여셔야 돼요. 내 생이 끝나는 이때에 주님 오신다. 내 생의 부르심이 끝나는 이때에 주님 오신다. 5년 남았어, 10년 남았어, 정신 차려라.
오늘 그 이야기를 내 자녀들과 내 손주 세대들을 향해 말씀하시는 목소리가 열리기를 축원합니다. 오늘 그들과 함께 깨어 달려가야 될 부모와 자녀들, 오늘 이 3세대의 하나님의 거룩한 정열과 부흥이 이 샘솟는 교회 임할지어다. 여러분, 이제 이 마지막 때 이 거룩한 성이 42달 3년 반 짓밟히는 때에 우리가 3년 반을 믿음으로 뚫어내야 되는 때에 어떻게 살아야 되느냐? 첫째, 우리의 영을 깨워야 살아갈 수 있다. 둘째, 뭘 해야 되느냐? 그 마지막 핍박의 때에 초대교회는 어떻게 뚫어냈는지를 보면 된다. 초대교회는 기도와 예배로 감당해낸다. 기도와 예배와 성령으로 뚫어냈다. 지금 이때에 성령을 인정하지 않는 세대들은 성령이 없으면 마지막 환난 가운데 떠내려갑니다. 지금 우리가 성령이 필요한 이유는 그 성령 가운데 기도와 예배로 마지막 환난의 때에 핍박과 어려움과 피 흘림과 순교가 있을 때에 더욱 교회는 교회되었고, 교회는 오히려 부흥되었고, 마지막 때 여러분 환난 무서워하지 마십시오. 하나님의 강력한 성령의 부흥이 있습니다. 오늘 그 부흥을 담아낼 그릇은 무엇으로 만들어지느냐? 초대교회 때 사도행전의 라이프 스타일이 우리에게 오면 돼요. 기도하고 예배하고 성령을 의지하고 주님 바라보고 끝을 향해 달리면, 목숨 걸고 주님 향해 달리면 부흥 온다. 오늘 우리가 이 제3성전에 대해서 우리가 이제 계속해서 좀 이어가겠습니다. 계시록 이제 11장 2절에 보면은 성전 바깥 마당은 측량하지 않고 그대로 두라. 이제 이게 아까 제가 이야기했던 것처럼 성전이 이제 만들어지고 그 성전이 계속해서 이방인들에게 짓밟히는 때가 올 것이다라고 이야기를 하는 건데, 계시록 11장 2절은 여러분이 좀 마음에 이렇게 책갈피를 좀 꽂아 놓으십시오. 나중에 한 번 더 나와요. 자, 다음 장. 자, 마태복음 24장 15절에 보면은 그러므로 너희가 선지자 다니엘이 말한 바 멸망에 가증한 것이 거룩한 것에 선 것을 보거든 읽는 자는 깨달을진저 그때에 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지어다. 지금 이제 이게 이제 전 3년 반이 지나가고 후 3년 반이 시작될 때 멸망에 가증한 것이 거룩한 것에 세워진다. 근데 여러분, 전 3년 반과 후 3년 반을 가르는 것은 간단합니다. 전 3년 반은 평화의 때, 후 3년 반은 핍박의 때. 그래서 야곱의 이 고난의 때라고 이야기를 합니다. 그래서 후 3년 반, 3년 반은 우리가 극심한 환란이 진행이 될 거예요. 그러나 그때 하나님의 은혜도 함께 있어요. 할렐루야. 그래서 여러분 너무 두려워하지 마십시오. 하나님은 하나님의 당신의 백성들을 반드시 하나님이 피난처를 주시고 하나님 그곳에서 믿음으로 또 이렇게 하나님의 소망에 우리 견딤을 버텨낼 수 있는 때를 주실 것입니다. 자, 다음 이제 이 삼성전에 대한 이제 기준인데 여러분 한번 좀 보십시오. 1성전에서 2성전, 3성전 넘어가는 건데 1성전은 이제 418년에 418년 아니 BC 1004년 솔로몬 성전이 건축이 됩니다. 근데 이게 이제 바벨론에 의해서 파괴가 되었고 이제 70년 포로 기간을 거쳐서 나중에 스룹바벨 때에 다시 건축이 됩니다. 그리고 그게 이제 헤롯 왕에 의해서 다시 증축이 되고 이제 이렇게 더 아름다운 건물로 만들어지죠. 근데 이 공사 기간이 대단히 깁니다. 그래서 그 공사 기간이 예수님 당시 때까지 진행이 되었고 이게 완공이 된 지 얼마 되지 않아서 다시 무너지는 것이 주 70년 사건입니다. 그러니까 이제 그 삼성전이라고 이야기하는 것을 보통 헤롯 성전을 이야기하는 사람들도 있는데 이 스룹바벨 성전 자체가 헤롯 성전으로 이어지는 거기 때문에 이거를 묶어서 이성전이라고 합니다. 그래서 이건 로마군 티투스 황제에 의해서 완전히 파괴되어 버리는 것이 제2성전입니다. 첫 번째 성전은 솔로몬 성전, 2성전은 스룹바벨 성전, 헤롯 성전이라고도 이야기합니다. 그리고 나서 지금은 교회 시대인데 이 교회 시대 동안에는 성전이 있을까요, 없을까요? 이성전 때 회파되고 난 이후로는 유대인들은 지금 제사를 못 지내고 있습니다. 유대인들은 예수 그리스도를 메시아로 인정하나요, 안 하나요? 하지 않죠. 그러니까 지금도 재림 예수를 기다리는 것이 아니라 초림할 메시아를 기다리고 있는데 메시아가 올 수 있는 조건이 있습니까, 없습니까? 안 만들어져 있는 거예요. 그래서 지금 이 사람들은
그들이 그 황금사원 옆에 보면 통곡의 벽이라고 있는데 그 벽을 가지고 남겨진 성벽이라고 하는 곳에서 지금도 손을 올리고는 거기서 울고 있는 거예요. 이유는 하나예요. 이 성전 다시 짓게 해달라고. 그래야 그 성전이 회복되면 그 성전에 누가 오시니까? 예수님이 아니지. 걔네들은 메시아가 올 거라고 믿고 지금도 그걸 기대하고 있는 거예요. 그러니까 그들이 세울 제3성전은 하나님이 일으키는 성전이 아니에요. 지금 여기 있는 그림 보면 마귀 그림 있죠. 왜냐하면 여기 나중에 멸망에 가증한 것이 세워질 것이고 이거는 원수가 장악하는 아주 중요한 적그리스도의 근거지가 될 겁니다. 그래서 이 삼성전을 건축을 하려고 진행하는 이야기는 우리 교회와는 상관없는 움직임이에요. 여기서 진행되는 예배는 예수 그리스도를 바라보는 믿음의 예배가 아니라 양잡고 소잡는 예수 그리스도를 모르는 그런 피의 제사, 구약적 제사. 오늘 폐해지고 성전이 회파되었던 이유는 휘장이 찢어짐으로 성령의 전으로 우리가 주님을 믿음으로 예배하는 때가 올 건데 그 믿음의 때에도 성령 시대에도 성령 모르고 예수 모르고 피의 제사로 양과 소를 잡으며 예수 그리스도를 배척하는 예배가 다시 진행이 된다는 거예요. 마귀적인 공시죠. 그런 예배가 드려지는 곳이 어디다? 이제 앞으로 세워질 제3성전이다. 그래서 지금도 유대인들은 랍비들과 함께 사내들인 공의에는 끊임없이 이 제3성전을 짓고 그네들의 멈춰져 있는 이 유대인들의 성전 제사를 다시 회복하려고 하고 있는 움직임을 지금도 끊임없이 하고 있다는 거죠. 그래서 이것이 언젠가 세워질 것인데 제3성전이 재건될 때 이 제3성전과 맞물려 있는 평화협정 그리고 그 가운데 평화의 사대로 나타났다가 어떤 죽을 고비 가운데에서 머리가 상하는 사건에서 회복되는 일이 일어날 거예요. 그래서 그가 모두에게 곽광을 받고 이적을 행하고 마치 어느 정도냐면 하늘에서 불을 떨어뜨리는 대단한 이적을 행하면서 자칭 스스로를 하나님이라고 이야기할 거예요. 그가 메시아라고 이야기할 거고 그때 그를 향해 모두가 나아가서 그를 뭐 하기 시작할까요? 추종하고 경배하는 일들이 일어날 겁니다. 그게 바로 적그리스도의 출현이에요. 오늘 그러나 그 적그리스도의 출현한 이후에 그가 본색을 드러내며 그가 멸망에 가증한 우상을 세우고 그 우상이 말하기 시작하고 그의 능력이 넘겨가면서 그 짐승의 우상이 그 성전에 세워져 있는 우상이 말을 하고 기적을 베푸는 일들이 일어날 때에 모든 사람들이 믿음의 배도를 해야 되는 상황이 일어나는 거지. 다시 말하면 누군가는 그게 메시아가 아니라는 걸 아는 자들도 있을 거예요. 근데 그들은 이렇게 이야기할 겁니다. 아마 저분이 예수님일 거야. 저분이 우리 재림 예수님일 거야 라고 그들이 믿음을 타협하기 시작하고 그 매매를 금지하고 오늘 그 짐승의 수를 받지 않으면 오늘 그들이 절대로 이 경제적 이득권을 누리지 못하는 때가 올 거라고. 그래서 먹고 살기 위해 오늘 그들 앞에 나와서 경배해야 되는 믿음의 순결을 버리는 배도가 올 거다. 그럼 여러분 우리가 뭘 아무것도 잘 모르고 이렇게 가다가 뭔지 모르고 했는데 그게 어느 시점에 보니까 배도였다. 그런 일은 없을 겁니다. 우리의 영이 잠들어도 분명히 그때에 이거는 배도다. 이거는 신앙의 우리의 순수함과 거룩을 버리고 믿음을 버리는 행위다 라는 것을 우리가 알고 그 가운데에서 잘못된 선택을 선택하는 믿음의 선택을 실패하고 실수하는 배도가 일어날 거예요. 그런 의미의 어떤 시점의 믿음의 엄청난 배도의 물결이 일어날 겁니다. 그때 여러분 우리는 목숨 걸어야 됩니다. 할렐루야. 그때 우리는 떠내려가지 말아야 됩니다. 그때 예수 그리스도를 붙들어야 합니다. 먹지 못하더라도 입지 못하더라도 기득권을 얻지 못하더라도 안전함을 받지 못하더라도. 그래서 여러분 요 근래에 나오는 영화들 한번 보십시오. 혹시 여러분 지난 때에 오래된 영화들입니다. 예를 들면 엘리시움이라고 하는 영화가 있습니다. 그런 영화를 보면은 마지막 때의 그런 삶의 모습들을 그들이 가지고 있는 상상력을 가지고 만들어내는데 성경을 모티브로 만듭니다. 왜요? 그들은 마귀적인 상상력으로 이런 영화들을 만들어내고 있기 때문에. 그래서 그 안에는 보면 마지막 때 하나님이 성경에 기록해 놓은 예언의 일들을 담고 있어요. 그곳에 가보면은 어떤 그 천상의
정말 새로운 어떤 단계의 과학적인 문명을 가지고 누리고 있는 천상 세계에 살고 있는 자들이 있고, 이 땅에 버려져 있는 수많은 잡족과도 같은 우리들의 인생이 있는 거예요. 근데 이들은요, 병들어가고 있고 죽어가고 있고 막 모두가 뭐 가난함 가운데 거의 죽어. 분위기는 어떠냐면, 여러분 영화 그런 거 아세요? 매드맥스? 아주 먼 그냥 사막과 광야가 펼쳐져 있는 세상에 물 한 모금 먹기 위해서 목숨을 취하고, 이제 그런 막 먼지 구덩이를 뒤집어 쓰고 살고 있고, 모든 장면은 황토색. 그런데 천상계에 사는 걔네들은 높은 곳에 재워져 있는 집에 살고 있는데, 그 사람들은요, 어떤 기계를 가지고 스캔을 하면은 몸에 있는 어떤 질병도 치유해버리고 어떤 질병도 순식간에 고치고 죽을 사람도 살아나는 거예요. 그런 과학에 강력한 어떤 보호를 받는 거예요. 근데 이 사람들은 어떤 시점에 버려졌고 어떤 시점에 철저한 어떤 그런 경제적인 혹은 군사적인 혹은 법적인 보호 밖으로 던져지는 자들이 있다는 거지. 이제 어쩌면 우리가 예수 그리스도를 붙들기 위해선 그런 버려짐을 선택해야 될 수도 있어요. 그래서 요한계시록에 보면은 그 천년왕국에 들어가는 자들, 그 환란을 통과한 자들을 뭐라고 이야기하냐면 큰 환란을 통과하고 나오는 자들을 보라고. 그러면서 그들이 배고픔 가운데 있었고 그들이 찌는 듯한 태양의 더위와 그 타는 듯한 고통으로 가릴 수 있는 지붕이 없었다고 나와요. 그래서 갈증과 목마름과 배고픔으로부터 오늘 주님이 이제는 우리의 눈물을 씻어주실 것이다. 할렐루야. 이제 더 이상 배고픔도 없고 눈물도 없고 고통도 없고 오늘 찌는 듯한 태양의 그런 보호받지 못한 상함도 없을 것이다 라고 이야기하는 거예요. 그런 것들을 보면서 어쩌면은 우리가 그런 보호를 받지 못하는 광야로 내몰리는 일들이 있을지도 몰라요. 여러분, 그러나 보호함을 선택하겠습니까? 예수 그리스도를 선택하겠습니까? 내가 집도 절도 없어지더라도 예수 그리스도가 내 피난처라 고백하시길 축복합니다. 할렐루야. 아니면 우리가 다니엘과 같은 시대를 지나야 될지도 모릅니다. 다니엘은 어떻게 살았습니까? 바벨론 도시 한가운데에서 똑같이 생활합니다. 그러나 그 가운데 숨죽이고 북한에 있는 그 지하교회 성도들처럼 찬송하지 못하고 예배하지 못하고 바벨론이라고는 도시 시스템 가운데 찍어 눌려서 엄청난 감시사회 가운데서 살아가야 될지도 모릅니다. 네, 여러분 어떤 모습으로 우리가 살 수 있게 될지는 아직 잘 모르고, 누군가에 의해서는 이런 이야기도 합니다. 세 가지 부류가 있을 수 있다. 첫째, 하나님의 어떤 도피성과도 같은 피난처가 있어서 그 피난처에서 안전하게 보호를 받을 수도 있다. 두 번째, 아니면 그런 바벨론 도시 한가운데서 다니엘처럼 숨죽이고 핍박 가운데 살아야 될 수도 있다. 세 번째, 광야 시대 가운데 보호받지 못하고 우리는 광야에 찌는 더위에 아마 떠돌이 같은 생활을 해야 될지도 모른다. 혹은 이 세 가지가 함께 있을 수도 있다. 어떤 이들은 피난처, 어떤 이들은 그 바벨론 도시 한가운데에, 어떤 이들은 광야에. 오늘 우리의 믿음의 분량대로 주님이 하실 줄 믿습니다. 오늘 분명한 건 여러분이 그때에 처한 상황 가운데 우리는 흔들리지 않는 믿음을 가지고 살아야 돼요. 할렐루야. 오늘 이것이 제3성전이라는 거예요. 자, 다음 장. 오늘 근데 여러분 이제 이게 이스라엘에 있는 장면을 좀 보십시다. 그러면 제3성전은 어디에다가 지금 세워지려고 하는 것인가에 대한 이야기를 조금 할게요. 지금 여기가 우리가 알고 있는 모리아산, 성전산이라고 하는 산 정상에 있는 황금사원입니다. 이 황금사원에 여기에 앞에 보면은 우리가 잘 알지 못하는 알-아크샤라고 하는 곳이 있습니다. 알-아크샤 사원이 사실상 되게 중요한 사원이에요. 그래서 우리는 이 황금사원만이 중요한 줄 알고 있는데, 무슬림은요 3대 성지가 있는데 첫 번째가 이 알-아크샤라고 하는 것이고, 그 다음에 또 하나가 그 메카고, 그 다음에 또 하나가 또 있는데 제가 지금 기억이 좀 안 나요. 그 세 군데가 성지인데 황금사원은 사실은 성지가 아닙니다. 근데 이곳은 아주 신성한 곳이라고 소중하게 다룸을 받고 있는데, 여기가 마호멧이 승천한 곳이라고 알려진 곳이 이 황금사원이에요. 여기는 바비사원이라고도 하는 곳인데, 근데 좀 놀라운 사실은 이 황금사원을 밀어버리고 거기에다가 이제 이 성전을, 제3성전을 짓는다라고 하는 것은 엄청난 사건입니다. 왜? 여기가 아무리 아라크샤가 중요하다 하더라도 이곳 자체를 미는 것 자체는 무슬림의 자존심이 걸린 문제거든요. 근데 그 무슬림들이 메카를 향해서 절을 할 때 어디에 엎드리냐면
이 광장에 엎드리는데 황금 사원을 향해 엉덩이를 대고 엎드린다는 거예요. 불가능한 일입니다. 무슨 말이냐면 사실상 이 황금 사원 자체가 그들에게 신성시 되고는 있지만 그곳이 그렇게 제대로 관리가 되고 있거나 엄청나게 소중한 곳은 아니에요. 그런데 여러분 여러 가지 기록들을 보면은 원래 그 솔로몬 성전 그리고 수룹바벨 성전이 있었던 위치가 황금 사원 위치가 아닐 수도 있다라는 이야기가 있습니다. 세 가지 설이 있습니다. 세 가지 설. 오늘 그 세 가지 설에 대해서 우리가 좀 나누는데 이거는 뭐랑 연결되냐면 제가 평화협정 내용이랑 연결이 되는 거예요. 한번 보십시오. 첫 번째는 황금 사원과 알아크샤 사원이 있다고 했었어요. 요거 알아크샤라고 하는 거 잘 기억해 놓으십시오. 자, 다음. 근데 이제 첫 번째는 바위 사원, 그러니까 아까 말했던 황금 사원에 솔로몬 성전이 있었을 것이고 지금 저기에다가 우리는 그 제3성전을 지어야 된다라고 하는 그룹이 주된 그룹들입니다. 주된 그룹. 그래서 아까 여러분 제3성전 예고편 보셨잖아요. 아까 그 영화 내용의 다큐멘터리 안에서도 보면은 황금 사원을 밀어내고 모리아산 위에 짓는다는 것 자체가 엄청난 전쟁의 그 불씨가 될 거다. 특별히 황금 사원을 밀어낸다는 것은 불가능에 가깝다고 이야기하고 있습니다. 그런데 다행히 황금 사원이 아니라 다른 장소가 삼성전이 세워질 위치일 수 있다. 다시 말하면 1성전과 2성전이 있던 곳일 수 있다라고 이야기를 하고 있어요. 학자들에 의해서. 그 학자들은 이방학자가 아니에요. 랍비들. 지금 성전 연구소라는 것이 있고 그곳에서 이 세 가지 가능성 자체를 계속해서 면밀히 검토하고 있습니다. 근데 첫 번째는 황금 사원이요. 근데 황금 사원은 이유가 한 가지가 안 맞는 게 있어요. 근거가 뭐냐? 양을 잡고 소를 잡는 성전이 있으려고 하면은 그곳에는 물을 얻기 좋은 곳이어야 해요. 그 성경에 보면 기혼샘이 있었다고 나오거든요. 근데 기혼샘이 어디 있는 줄 아세요? 저 바위 사원 옆에는 없어요. 저곳은 물을 얻을 수 있는 곳이 없습니다. 근데 물을 얻을 수 있는 곳이 어디냐? 바로 다윗의 도시라고 하는 황금 사원에서 한참 내려와져 있는 도시가 있는데 이 도시에 기혼샘이 있습니다. 그리고 그 샘을 얻을 수 있는 곳이 있고 이곳에 사실상 바위 사원이 아닌 이 밑에 1, 2성전이 있을 가능성이 있다라고 이야기를 합니다. 세 번째, 다음 장. 지금 있는 황금 사원이 있는 곳에서 약 100m 정도 떨어져 있는 곳에 삼성전이 지어져야 한다라고 하는 그룹들이 있습니다. 자, 이렇게 되면은 공존할 수 있겠죠. 첫 번째, 바위 사원이 없어져야 된다. 두 번째, 그것과 전혀 상관없는 그 다윗의 도시에 세워진다. 아무 문제 없어요. 세 번째, 여기에도 세워질 수 있어요. 여기에 세워지게 되면 어떤 일이 벌어질까요? 성전 두 개가 함께 마주서게 되겠죠. 우리가 보기에는 대단히 불편해 보일 수 있겠다고 생각할 수 있는데 지금 이것도 대단히 유력한 상태입니다. 이유가 뭘까요? 말씀이 이걸 받쳐주고 있기 때문입니다. 아까 저하고 요한계시록 읽었던 거 이야기 기억나세요? 11장 2절 1절과 2절을 보면은 성전의 마당 뜰을 누구에게 주리니? 이방인에게 줄 건데 그 성전 뜰을 42달 동안 짓밟히게 될 거다. 다시 말하면 이 성전 뜰이 이방인들에게 주어진다라는 말이 이루어지는 위치라는 거예요. 그래서 기록된 성경 역사로 볼 때에는 다윗의 도시일 수 있겠다라고 생각하고 있고 아니면 지금 있는 저 위치에 제3성전을 짓게 되면 공존이 가능하다는 거지. 자, 그러면 첫 번째 안 바위 산을 밀어내고 성전을 짓겠다고 하는 가능성은 지금 되게 많이 줄어들었습니다. 다시 말하면 지금 이스라엘 사람들의 히브리인들의 필요가 달라졌다는 거예요. 예전에는 무턱대고 모리아산에 제3성전을 짓기 위해서는 바위 성전, 그러니까 황금 사원을 밀어야지만 함께 세울 수 있다고 생각했기 때문에 계속 각을 세우고 있었어. 근데 이제는 이야기가 달라졌다니까. 다시 말하면 기혼샘이 있는 곳을 찾아볼 때에도 아마 다윗의 도시에 세워질 수도 있겠고 그렇게 되면은 지금 있는 무슬림은 아무도 저항 한 번 하지 않고 그냥 거기 성전 짓게 합니다. 세 번째, 지금 이곳 마당에다 짓는다고 해도 아마 큰 충돌 없이 지을 가능성이 큽니다. 이걸 누가 도와주면 되죠? 누가 도와주면 된다고 했죠? 제가 아까 어느 국왕이 이 결정권을 가지고 있다고요? 요르단 국왕이. 근데 요르단 국왕은 이미
미국과 이스라엘에게 내가 경제난만 도와주면 이거 도울게, 내가 예루살렘 내주겠다라고 하는 의지를 밝힌 바 있다고 했죠. 이 부분은 이제 정리가 거의 다 돼 있는 상태예요. 계시록 11장 2절에 지금 이 말씀이랑 연결되기 때문에 가능성이 있다는 거예요. 자, 다음 장. 여러분, 평화협정 초안 항목 중에 보면은 이 중요한 내용 하나를 우리가 좀 지켜볼 수 있어요. 예루살렘과 성지에 대한 부분인데 이 내용을 한번 보겠습니다. 이스라엘은 계속해서 예루살렘 성지를 지킬 것이며, 자, 이스라엘은 계속해서 예루살렘을 지킬 거다. 자, 예루살렘은 누구 거다? 이스라엘 거다. 이 말을 지금 그 팔레스타인은 받아들이겠습니까? 못 받아들이겠습니까? 못 받아들여요. 여러분, 팔레스타인이 어딘지 아시죠? 서해안 지구라고 해서 그 실제로 이스라엘 안에 그 가자 지구와 함께 실제로 이 팔레스타인 난민들이 모여 살고 있는 팔레스타인 지구가 있어요. 근데 그곳에 자기네 자치 정부가 만들어져 있고 이스라엘은 그 나라, 그 팔레스타인을 나라로 인정하지 않고 있어요. 근데 그들은 뭐라고 하죠? 우리가 자치권을 갖고 나라가 되겠다. 이제 그 싸움이 계속 일어나고 있는 거예요. 근데 이제 국가로 인정해달라 하고 막 지금 진통이 일어나고 있는데, 오늘 그들과 함께 시리아나 주변에 있는 주변 국가들이 이 성전산에 성전을 밀어내고 짓는 것 자체를 반대하고 있는 거죠. 근데 이 국제 정세를 만지면서 지금 계속 첨예하게 대립하는 것 중에 두 개. 첫 번째는 이 성전산을 어떻게 해서 삼성전 건축을 어떻게 할 건가가 핵심이에요. 두 번째가 뭐냐면 팔레스타인 지구가 얼마만큼의 땅덩어리를 가지고 나라로 독립할 건가의 문제예요. 지금까지 이것 때문에 계속해서 결렬되어 온 거예요. 근데 이번에 있는 항목에서 처음으로 예루살렘 성지에 대한 부분에 대한 언급을 문맥상으로 읽을 때는 대단히 이스라엘이 양보를 많이 했습니다. 저도 그냥 이 문맥을 처음 읽었을 때는 성전 안 짓겠다는 건가? 라고 받아들였어요. 한번 보자고요. 첫 번째, 어쨌든 이거는 지금 선전포고하고 갑니다. 예루살렘은 우리 거야로 일단 출발했어요. 유대인, 기독교인, 무슬림 등 신앙을 가진 모든 사람들에게 예배할 수 있는 자유를 보장할 것이다. 그러면은 무슬림 사원을 없애겠다는 겁니까? 안 없애겠다는 겁니까? 없애지 않겠다는 거죠. 그러면은 팔레스타인에서는 받아들일 가치가 있을까요? 없을까요? 받아들일만 하죠. 불편은 하지만 우리의 예배를 건드리지 않겠다는 이야기를 전제하고 시작하는 거예요. 그 다음 항목 보세요. 성전산의 현 상태를 유지한다. 성전산의 현 상태. 그러면 황금사원 밀겠다는 거야, 안 밀겠다는 거야? 안 밀겠다는 거야. 그러면 지금 2안 혹은 3안으로 넘어가겠다는 거지. 여기에는 이미 아라크 샤원이 있으니까 보세요. 현 상태를 유지한다. 두 번째, 무슬림과 관련된 예루살렘 성지에 대한 요르단 왕의 역할을 유지한다. 이게 중요한 거예요. 제가 몰랐는데 이게 이제 이해가 됐어. 왜요? 누가 결정하면 끝이라는 거예요? 요르단 왕이 결정하면 끝이라는 거예요. 이런저런 잡음은 있겠지만 요르단 왕이 손들은 대로 정리하자는 거예요. 그 사람에게 결정권을 여전히 주자는 거예요. 이거는 이스라엘이 대단히 유리한 지점을 선택하겠고, 황금사원만 손대지 않고는 우리 마음대로 할 수 있게끔 하려고 하는 거예요. 이거는 제반적인 걸 만들겠다는 겁니다. 그 다음, 모든 무슬림의 평화적인 알-아크샤 모스크 방문을 환영한다. 어디는 손 절대 안 대겠다는 거예요. 알-아크샤는 손 안 댈게. 어디가 중요하다고 했죠? 이 사람들에게는 알-아크샤가. 이해되세요? 이해되셨죠? 그러면 제3성전 지을 수 있겠습니까? 못 짓겠습니까? 짓는다. 100% 짓는다. 이걸 황금사원을 가지고 첨예한 대립을 했다면 싸워야 돼. 근데 이 이야기 아니에요. 지금 여기에서 되게 많은 이제 충돌이 일어난다고 하면, 첫째는 예루살렘의 소유권에 대한 이야기, 두 번째 성전을 짓는다고 하는 행위 자체, 그 다음에 땅에 대한 부분. 이게 실제로 그 예전에 한번 거의 협상이 될 뻔했다가 날아가 버린 때가 있었는데, 이스라엘이랑 이제 팔레스타인이랑 그 땅을 조정하고 있었습니다.
거의 2배 가까운 땅을 이제는 갖게 될 거라고 이야기를 하고 있거든요. 받아들일 만한 상태예요. 그런데도 일단 튕기고 보고 있어요. 지금 팔레스타인은 아예 협상의 자리에 안 나왔어요. 근데 그게 누구 나왔을까요? 사우디아라비아는 나왔어요. 그러니까 이제 중동이 돌아서고 있다니까. 누가 움직이니까? 미국이랑 러시아가 움직이니까. 곧 중동 정세는 돌아옵니다. 그 중에 중요한 국가들은 사우디아라비아, 그다음 또 어느 나라 있을까요? 시리아하고 계속 지금 시끄럽고 있는 이란, 이라크 이런데 굵직굵직한 나라들이 딱 돌아서면은 금방 정리돼요. 근데 이제 이 모든 상황 가운데 지금 요르단이 되게 중요한 위치인데 요르단이 이미 정리돼 버렸고, 지금 요 상황 가운데 결국은 땅 분배 이야기인데 예전에 요만큼만 좀 더 줘라고 하다가 그 요만큼 때문에 전체가 다 날아가 버린 적이 있었어요. 근데 이번에는 심지어 그때 요만큼이 아니라 아예 거의 땅 2배의 이렇게 지금 현재 있는 것보다 2배 가까운 땅의 면적을 할애하고 있어요. 하나님 보실 때 이거 정상적인 걸까요? 아니에요. 말씀드렸죠. 네자냐후가 이전에 계속해서 뭘 이야기했었냐면 이스라엘 땅을 절대 이방인들에게 주지 마라. 그러면서 네가 그거 내줘 버리면은 내가 너를 세웠는데 내가 그 자리에서 내려뜨리겠다라고 하는 예언을 들으면서 정말 내려지고 올려지고 막 그랬잖아요. 근데 이번에 핵심은 뭐냐니까 성전에 대한 핵심이에요. 그러니까 지금 그거를 하기 위해 땅덩어리를 내주고 있는 거예요. 근데 이게 하나님 볼 때는 하나님이 주신 약속의 땅을 이방인들에게 내어주는 일들은 거꾸로 가는 일입니다. 그렇게 해서라도 자기네들의 그 성전 건축을 진행하겠다라고 하는 결연한 의지가 있는 거죠. 그래서 이번에는 사실상 어느 부분에 있어서 되게 중요한 안건들이 이 초안에 들어가 있다는 거예요. 제가 아까 이야기한 것처럼 약 3월 3일 이후에 아마 그쯤 이후에는 아마 요거를 그냥 합법적으로 그냥 자기네가 밀어버리고 이거를 그냥 체결하고 협상안을 선택하고 나가버리게 되면 엄청난 반발이 일어날 겁니다. 그 반발 이후에 대단히 빠른 시간 내에 미국 대선과 이스라엘의 총선이 끝나고 난 이후에 오늘 이들이 다시 정치적인 권력이 이어지는 게 확정이 되고 나면 아마 4년이라고 하는 말미를 공식적으로 둔다 말은 했지만 많은 부분에 있어서 방아쇠가 급하게 당겨질 가능성이 큽니다. 그럼 우리에게 남은 시간이 얼마 없을 수 있어요. 주변 상황을 다 만들지 않아도 됩니다. 만들어도 어느 누가 손대지 않을 수 있는 상황에 왜 미국이 들어와 있으니까. 그런 상황에 삼성전은 아마 되게 빠른 부분 안에 진행이 될 거고 그때 일어나는 분쟁은 미국이 결국은 정리하겠죠. 누가? 트럼프가. 그냥 우리가 조심스러운 이야기입니다만은 오늘 이 부분이 뭐 제가 방송 설교 오픈되어 있기 때문에 어떻게 될지 모르겠지만 성경에 있는 예언대로 그가 어떤 의미에서 고레스일 수도 있겠고 어떤 의미에서 성경이 말하고 있는 또 다른 인물이 될 수도 있을 수도 있다는 거죠. 근데 지금 이 사람 보면 아시겠지만 대단히 신앙을 가지고 있는 사람의 모습으로 나오고 있고 펜스 부통령과 함께 지금 미국에 일어나는 수많은 영적인 부흥에 아주 지금 대단한 견인차 역할을 하고 있고 미국이 다시 그리스도의 국가로 하나님의 나라 백성들로 일어나고 회복되는 엄청난 그리스도인들에게 지금 지지를 받고 있는 지금 선택들을 하고 있어요. 근데 이제 앞으로 또 어떻게 될지 모른다는 거예요. 우리는 계속 지켜봐야 합니다. 지켜봐야 합니다. 다음, 이게 종말의 시나리오인데 지금 여러분 글씨가 작아서 잘 보이지 않을 겁니다. 하지만 제가 그냥 간단하게 정리 한번 해드릴게요. 여러분이 많은 종말의 프로세스들, 시나리오들을 들게 될 건데 지금 제가 나누는 것의 기본은 역사주의 전천년, 가장 우리 초대교회 지금 성경에 기록되어 있는 사도들과 제자들이 믿었던 종말론이에요. 오늘 이것은 나중에 카톨릭이 들어오면서 이 종말론 자체가 왜곡이 됩니다. 그때부터 왜곡되기 시작했고 시간이 지나서 이 루터 이후로 이 무천년주의가 들어오면서 문자적으로 해석하고 받아들이는 신앙 자체가 깨어지기 시작하면서 그리고 자유주의 신학이 들어오면서 그리고 1948년 이스라엘이 건국되는 걸 보지 못했던 시기까지는 문자적으로 이스라엘의 회복이라는 것을 받아들일 수 없었기 때문에 오늘 그들은 성경을 제대로 이해할 수가 없었어요. 그러나 초대교회 성도들은 이 믿음을 가지고 있었고 한국교회도 초대 우리 한국교회 역사에는
이 종말론을 가지고 모두가 주님 오실 날을 기도하고 기대하고 있었다. 할렐루야. 그래서 우리 한국교회 성도들은 지금 이 시나리오를 들으면 내가 성경에서 읽은 게 그냥 이렇게 이해되는구나라고 자연스러우실 거예요. 근데 여러분 중에 이것이 비슷한데 조금 다르게 이해되는 분들은 아마 또 많은 부분의 다수가 세대주의 종말론이라는 입장을 취하고 있는 분들이에요. 지금 제가 말하는 것 중에 세대주의 종말론하고 큰 차이는 뭐냐? 환란을 통과하느냐, 환란 통과하지 않느냐의 차이예요. 환란 통과한다는 말은 전 3년 반, 후 3년 반을 그냥 성도들이 그냥 그것을 다 지나간다는 거예요. 근데 환란을 통과하지 않는다라고 하는 무슨 신앙? 세대주의 종말론은 혼인잔치를 하면서 교회는 들림을 받고 휴거라고 하는 게 처음 나오죠. 휴거라는 게. 여기 있는 유대인들은 모든 이 환란을 통과하면서 우리말로 이 불시련을 받으면서 두드려 맞으면서 그들이 회심하고 돌아올 수 있는 기회를 얻는다라는 거예요. 근데 여러분 성경의 관점으로 볼 때 유대인과 우리 이방인이 나누어지는 것이 정상입니까? 나누어지지 않는 게 정상입니까? 로마서에 뭐라고 하죠? 한 세 사람이라고 이야기하죠. 예수 그리스도의 죽으심과 부활 앞에 이제부터 헬라인도 없고 유대인도 없다. 우리는 모두가 지금부터 하나다. 할렐루야. 오늘 우리는 함께 살았고 함께 죽었고 함께 주님 앞에 백성으로 세워지는 거예요. 할렐루야. 오늘 그런 의미에서 이렇게 나누는 것 자체가 잘못되었어요. 축복은 교회가 받고 저주는 이스라엘만 받고 그런 관점이 어디 있습니까? 이거는 십자가를 지고 싶어 하지 않고 고난받는 것을 어려워하고 있는 우리의 죄성이 신학적으로 성경을 바라보다 보면 성경을 신학적 개념으로 해석하기 시작하면 그런 문제가 일어나요. 그러나 성경을 성경대로 받아들이고 성경을 성경주의 관점으로 받아들이면 자연스럽게 요 역사주의 전천년으로 여러분의 본문은 이해될 수밖에 없습니다. 자, 성경은 끊임없이 환난은 있다고 합니까? 없다고 합니까? 있다고 합니다. 정신 차리라고 하죠. 깨어나라고 하죠. 잠들지 말라고 이야기합니다. 같은 목소리예요. 그래서 여러분 성경에 나와 있는 누구는 들림을 받고 들림 받지 않고 그거 여러분 휴거라고 보면 큰일 납니다. 그 본문들 잘 보십시오. 마태복음에 나와 있는 게 그게 뭡니까? 그게 누구는 데려감을 당하고 그거 정신 차리다 보면은 환란이 극심해서 하나는 죽고 막 둘이 있다가 하나 날아가 버리고 이 저주와도 같은 상황을 이야기하는 거예요. 그건 두려운 걸 이야기하는 거예요. 좋은 게 아니에요. 근데 그걸 휴거라고 바꿔버린다고. 아니요. 그냥 그 수많은 사람들이 죽어나가는 심판의 때를 말하는 겁니다. 예. 그래서 여러분 이 마지막 때에 대한 관점을 여러분 잘 정리하셔야 돼요. 그래서 지금 종말의 시나리오를 제가 간단하게 읊을 건데 핵심은 뭐냐? 제가 지금 하고 있는 이야기는 7년 반을 우리가 믿음으로 지나가야 된다. 자, 그래서 지금은 이스라엘 건국된 1948년 이후로 재난의 시작이 지나가는 마태복음 24장 4절에서 8절에 나와 있는 이 모든 일들이 지나가는 징조로 막 쏟아지는 때예요. 이때에 우리가 연결시켜서 요한계시록에서 볼 수 있는 게 어디냐면 그 제일 요한계시록 앞장에 나오는 아시아 7교회 아시죠? 에베소 교회, 서머나 교회, 두아디라 교회 쭉 많은 교회들이 있잖아요. 오늘 그 중에 지금 우리들이 그 교회들 중에 하나의 모습을 취하고 있죠. 여러분 진짜 칭찬받는 하나님의 성도들 되시길 축복합니다. 근데 이때에 하나님이 계속해서 우리에게 견직해 하시고 조심하라고 하는 한 교회의 모습이 있습니다. 말세 때에는 우리들의 신앙이 그 교회와 비슷할 수 있어요. 그게 누굴까요? 라오디게아 교회입니다. 성경에 제일 마지막에 나와 있는 교회. 그 라오디게아 교회가 어땠습니까? 차갑지도 않고 더럽지도 않고 마시면 토할 것 같은 것. 나는 부유하다 하지만 벌섰고 나는 잘 본다. 나는 안약을 사서 정말 그때는 특산물이 안약이던 곳이에요. 근데 그들은 실제로 눈이 멀어서 볼 수 있는 것이 없었다고 이야기하는 그들. 그게 바로 라오디게아 교인입니다. 회개하라고. 믿음의 순수성을 회복하고 돌아오라고. 할렐루야. 오늘 우리는 혼합주의 영성, 혼합주의 안에 종교다원주의, 오만때만개 신인 때에 살아가고 있어요. 이때 믿음으로 뚫고 가야 되는 거예요. 할렐루야. 이게 우리들의 신앙의 온전함을 붙들어야 된다는 거예요. 지금 이게 하나님께서 우리에게 주시는 목소리입니다. 지금 우리는 이때를 지나가고 있어요. 그러면서 전 3년 반의 시작이 대단히 가까웠다는 겁니다. 1948년보다는 이 전 3년 반 첫 문을 여는 때가 얼마 남지 않았는데 그 신호탄이 두 개가 있다.
딱 정확하게 모두가 알 수 있는 신호탄이 두 개가 있다. 첫째 뭐죠? 네, 제3성전 또 평화협정. 그 두 개를 보면 우리가 정확하게 알 수 있다. 그리고 이 사건을 통해서 우리가 짐작할 수 있는 사람 하나가 있는데 그게 누구다? 적그리스도의 출현. 우리가 요 3개 정도만 여러분 좀 가지고 있으면 되겠습니다. 근데 요 3년 반을 시작하고 나서는 이 3년 반 동안에는 위장된 평화의 시대입니다. 근데 이때에 우리가 뭘 해야 되냐? 지금 우리에게는 그 3년 반을 시작하는 때와 전 3년 반까지 어쩌면 3년 반 플러스 알파, 그게 4년이 될 수도 있고 한 5년이 될 수도 있겠죠. 요 시간 동안에 우리에게 주어져 있는 일은 뭐 하라는 거냐? 우리가 남은 3년 반을 지나갈 준비를 하라는 거지. 오늘 믿음으로 내 자녀들이 이 믿음의 3년 반 때에 예수 그리스도를 버리지 않고 따라갈 수 있도록 믿음의 자녀들로 일어나게끔 여러분의 자녀들, 여러분 주변에 있는 많은 하나님의 백성들을 깨우고 정말 예수 모르는 자에게는 예수를 전하고 오늘 그 작업을 해야 된다는 거예요. 누구처럼? 무드셀라처럼. 무드셀라처럼. 누구처럼 살아야 되느냐? 에녹처럼. 오늘 그게 우리들의 사명이라는 거예요. 그게 하나님의 백성들이 마지막 때 가지고 있어야 되는 중요한 부르심이다. 그게 우리 샘솟는 교회의 핵심 비전입니다. 그럼 우리는 지금부터 뭐 하느냐? 자녀들 깨우는 거예요. 내 자녀들 깨우고 내 손주들 깨우고 오늘 손주 세대들 일으키고 내 자녀 세대 일으키고 우리 함께 가는 우리 동역자들을 무드셀라들로 깨워 일으키는 작업해야 돼요. 네 인생이 마무리될 때 주님 오신다면 네 남은 생을 이렇게 살아야 되겠느냐? 오늘 우리 성도들 좌우 옆에 계신 분들 이제 교제 나누실 때 그렇게 하십시오. 내 남은 인생이 이제 10년이 이제 주님 앞에 어떻게 살아야 될지 선명해졌네. 나 이제 우리 자녀들한테 전화하려고. 내 자녀들한테 이젠 진짜 예언하려고. 이제 내 주변에 있는 사람들한테 복음 전하려고. 우리 마을에 나랑 함께 같이 있는 자들한테 나 이제 정말 예수 그리스도 한번 전해보려고. 오늘 이유는 하나입니다. 우리 교회 여기 빈자리 채워야 되기 때문이 아니라 오늘 주님 나라에 함께 가야 하기 때문에 할렐루야. 은혜의 때가 얼마 남지 않았다는 거예요. 이 하나님이 우리에게 주시는 은혜의 때가 얼마 남지 않았다는 거예요. 지금 이때 우리가 낼 수 있는 목소리를 낼 수 있는 얼마 남지 않은 기회가 있다. 지금 이제 교회는 진짜 교회다워져야 됩니다. 정말 이제 복음을 전해야 되고 이제 정말 하나님의 목소리를 내야 된다. 그게 우리 교회가 해야 될 일인 줄 믿습니다. 지금 우리는 끊임없이 자녀들 준비시켜야 돼요. 한번 생각해 보십시오. 여기 서울이 루아, 우리 대롱이, 성결이, 정결이, 은혜, 혜빈이, 오늘 여기 있는 우리 서영이, 수진이, 수희, 한성이, 승은이, 은철이, 근영이, 우리 영태 형제, 은철이, 오늘 우리 여기 있는 자녀들 한 명 한 명. 지금 얘네들 자녀들 깨워야 돼요. 지금 얘네들 어떤 의미에 지금 딱 10년 남았다면 딱 얘네들이 다니엘이에요. 다니엘. 정말 바벨론 한가운데에서 지금은 쪽팔려서 예수 못 믿겠고 부끄러운 거 불편한 거 감당하면서 아침에 눈 비비고 와서 예배 드리는 게 다니엘들인데 이제 5년만 지나고 나면 목숨 걸지 않으면 신앙생활 할 수 없는 때가 온다면요. 그런 거 안 와. 그런 거 안 와. 그런 거 안 와. 그러다가 그때 오면 어떻게 합니까? 그런 거 올 줄 알고 깨워라, 일어나라 막 준비시키다가 막상 왔는데 어렵지 않았어. 막상 왔는데 괜찮았어. 그러나 우리는 알고 있는 것은 그러나 우리는 이미 마지막 때. 다행히 5년 10년 보고 따라갔는데 20년 30년 걸려서 그냥 여러분 가실 수도 있어. 눈 감고 가실 수 있을 거예요. 우리 자녀들 깨어나서. 할렐루야. 내가 그렇게 내가 한 2, 3년 있으면 올 줄 알고 미친 듯이 내가 니네들 후드려 잡아서 깨어났는데 다행이다. 그래도 니네들이 일어나서 다행이다. 내 남은 생에 내가 몇 명이라도 건져내고 가서 아무것도 우리 잃을 게 없는 장사입니다. 할 수만 있다면 내 주변에 있는 사람들 깨우고 살리고 임박한 느낌을 가지고 우리 자녀들 막 깨워 일으키는 거예요. 이러다 주님 좀 늦게 오시면 아유 그러면 감사하지.
극심한 환란 없으면 아이고 그럼 할렐루야죠. 괜찮아요. 우리 아이들 영이 깨어나서 나쁠 거 하나 없어요. 할 수만 있다면 이 임박한 느낌 가지고 허리띠 졸라매고 달려가 보십시다. 제 감각으론 후 3년 반 문 여는 때까지 한 5년 남은 것 같아요. 주님 오실 때까지 한 10년 남았을까요? 제가 볼 땐 8년에서 9년 아닐까. 이 2020년이 급변하는 때고 적어도 2021년쯤에는 뭔가 성전 건축이라든지 가시화되지 않을까. 저 그렇게 생각해요. 누가 저를 모르면서 임박적 시한부 종말론자라고 이야기한다면 시한부 종말론 중에 여태까지 앞으로 8년 남았다고 말하는 시한부 종말론 있으면 나오라고 하십시오. 다 시한부 종말론. 다음 달에 주님 온다고 짐 싸라고 해서 난리지. 저 짐 싸라고 안 합니다. 그 한가운데로 뛰어 들어가자고요. 그 한가운데서 바벨론에서 애들 살리자고요. 오늘 이건 임박하기에 도망가고 짐 싸서 흰옷 입고 그냥 가사 탕진하고 살자. 다 교회에다 갖다 바쳐라. 제가 알아서 처분할 테니까. 이런 말 하는 게 아니라 살자는 거예요. 견고함으로 흔들리지 않게. 바벨론 가운데 다니엘이 새 친구가 살아남을 수 있게끔 양육한 부모들이 있었다는 거예요. 제가 전에 왔을 때 초창기 했던 설교 기억하십니까? 마지막 때 세상과 교회 안에 일어나는 세 가지 조류가 있다. 첫째, 바벨론의 세대를 앞두고 전쟁을 앞두고 있었단 말이에요. 바벨론이 쳐들어온다고 할 때 그때 선지자들이 뭐라고 말하는지 아세요? 절대로 우리는 잡혀가지 않을 거다. 우리는 이길 거다. 우리는 이길 거다. 어떻게 됐습니까? 잡혀갔어요. 70년 동안 포로 생활했어요. 그때 예레미야가 뭐라고 말했습니까? 70년 동안에 우리는 포로 생활할 거다. 우리는 잡혀갈 거다. 우리는 그 가운데 눈물 흘리는 시간들 지나가야 될 것이다. 그때 돌아오라. 오늘 그 목소리 앞에 수많은 거짓 선지자들의 목소리가 뭐였습니까? 걱정하지 마라. 걱정하지 마라. 걱정하지 마라. 우리는 잘 될 거다. 지금 그런 목소리 있습니다. 그러나 그때 소수의 하나님의 목소리는 준비해라. 준비해라. 그 준비하라는 목소리에 준비시켰던 자들은 자녀들을 깨웠어요. 누구로 준비시켰죠? 다니엘과 세 친구는 준비되었어요. 누구 때문에? 그의 부모들 때문에. 니들은 정신 차려보면 바벨론 한가운데서 살게 될 거다. 그 페르시아에서 니네들 믿음으로 살아야 된다. 기도, 예배, 오늘 목숨 걸고 지켜라. 그때 뜻을 결정하고 하나님 앞에 오늘 그들의 삶을 붙들고 왕의 진비를 끊었단 말이에요. 그런 자녀들이 왜 나온 거예요? 하나님의 메시지 가운데, 예레미야 선지자의 그 메시지 가운데 자녀들을 준비시킨 부모들이 있었단 말이에요. 오늘 그렇기 때문에 다니엘이 나올 수 있고 새 친구들이 나올 수 있었다. 오늘 우리는 그런 부모들로 일어나야 합니다. 다니엘을 준비시키는 때예요. 오늘 그때 원수의 목소리는 또 있었습니다. 뭐라고 했죠? 바벨론 안으로 들어와서 세상으로 와, 세상으로 와. 너도 나도 하나처럼 섞여 살자. 그냥 미혹하자, 미혹하고 하나 되자고 이야기하는 원수의 목소리. 여러분, 절대로 세상으로 들어가지 말라고 하는 목소리도 가짜였고, 세상 안에 들어와서 그냥 하나 돼버리자고 하는 이야기도 가짜인 거예요. 하나님의 목소리는 뭐였습니까? 들어오라는 거예요. 세상에 들어가지만 거기에서 거룩하라. 거기에서 기도해라. 거기에서 예배하고 뚫어내라. 바벨론에 하나님의 나라가 오게 해라. 오늘 우리는 세상을 등지고 도망가기를 하지 않습니다. 우리는 이 바벨론 때가 온다면 저 한가운데에서 기도와 예배로 뚫어낼 겁니다. 오늘 누가 도망친답니까? 아니요. 우린 자녀들 깨워서 그 한가운데에 바벨론을 뒤집어 엎는 마지막 하나님의 오메가 프로젝트가 시작되는 거예요. 제가 다시 한번 믿음으로 선포합니다. 이 샘손눈 교회는 이제부터 마지막 때의 하나님 나라 강력한 전사들을 준비시킬 거예요. 여기 있는 한성이 준비되는 거야. 이 교회에서 지금 이때의 이 한 5년이라는 주어진 시간 동안 네 영을 갈고 닦아서 다니엘처럼 준비가 될 거야. 그리고 너는 원수 한가운데 들어가서 거기를 변화시켜라. 할렐루야. 우리 여기 있는 서영이 다음 세대들 교사 돼서 그 한가운데서 진짜 다니엘들 일으키는 교사가 한번 돼보자. 완전히 달라지는 거지.
너 뭐 할래? 나는 바벨론 한가운데서 다니엘들 세울 거야. 내 인생 마지막 호흡을 난 거기에 올인할 거야. 할렐루야. 그럼 오늘 우리 여기 있는 무드셀라들에게 묻습니다. 여러분의 비전은 뭡니까? 내 인생의 마지막 골은 뭡니까? 한 명만 세우세요. 한 명만 잡아서 세우세요. 한 명 세우겠다. 내가 내 손주 잡겠다. 내가 내 자식 붙들겠다. 내가 우리 교회에서 맡겨주는 내 다음 세대 한 명 내가 믿음으로 한번 뚫어보겠다. 내가 우리 교회 은혜 해빈이 내가 끌어안는다. 내가 우리 1318에 내가 얘네들 정도 내가 책임진다. 오늘 우리 안에 그런 구체적인 여러분 안에 비전이 있으시길 축복합니다. 구체적인 게 좀 약하다면 여러분 적어도 이 1년에 우리가 한 번 겨울에 이제 다음 세대 캠프 하잖아요. 그 우리가 이제 몇 번 하겠습니까? 우리 앞으로 한 4-5번 하겠죠. 제가 이번에 한명진 목사랑 어제 통화했습니다. 요즘 자꾸 환란을 대비하고 있다고. 어떻게 하고 있냐니까 환란의 때가 됐을 때 경제적 독립 구조를 만들기 위해서 카페를 운영하고 있고 커피 판매하고 있고 계속해서 물류, 유통 이런 거에 지금 고민하고 있고 어떻게 재정 투자시키고 교회가 세상으로부터 손대어지지 않고 어떻게 하나님 앞에 준비해서 사람 살리는 데 올인할 수 있을까? 그래서 학교 만들고 그래서 거기는요 성도님들 구체적으로 암송을 가정별로 돌아가면서 하라고 이야기한대요. 왜요? 성전 뺏기고 나면 성경 뺏기고 나면 돌아가면서 맞춰가지고 66권 조합하려고. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 시편 119편 누가 외울지 몰라. 레위기 거의 외우다 죽을 수도 있어. 할렐루야. 책임지십시오. 나 우리 집에 자식이 많다. 알아서 책임지시는 거예요. 할렐루야. 양집사님 시편 119편 시편 맡으십시오. 할렐루야. 할렐루야. 양다윗 아멘. 진짜 구체적으로 우리는 마지막 때에 어떻게 할 건가? 저희 아내랑 저랑 지금 요 한 일주일 살짝 정신이 없어요. 충격을 받았어. 마지막 했는데 훅 하고 왔어. 야, 이번 평화협정은 다르다. 1년 남았을까요? 띵 하더라고. 우리 안에 지금 애들하고 구체적인 계획을 세우고 있어. 우리 어떻게 할까? 우리 삶을 이제 뜯어 고치자. 우리 삶의 태도 방망했던 거 좀 허리띠에 쪼자. 여러분 구체적인 마지막 때 삶의 모습으로 여러분 옷을 갈아입으십시오. 저 후 3년 반이 되면요 핍박이 온단 말이에요. 이때부터는 핍박이 온다고. 이때는요 지상의 교회는 사라집니다. 간판 걸고 있는 교회는 이제 없어요. 중국에도 간판 걸고 있는 교회들이 핍박받고 있잖아요. 그건 모형이에요. 모형. 한동안에 삼자교회에 돈이 몰려가지고 막 삼자교회 리더들이 너도 나도 지하교회 목사들이 삼자교회로 등록해가지고 떼돈 벌고 중국 한가운데에다가 몇천 명 들어가는 막 교회 본당 일 짓고 그랬어요. 제가 중국 선교사님 직접 만났잖아요. 인도 갔을 때. 근데 하나님이 돌이키게 하셔가지고 교회를 다시 가정교회 시스템으로 다시 바꾸고 있대요. 지금 그러고 나서 지금 중국이 핍박 체제로 들어왔잖아요. 지금 시진핑에 의해서. 지금 이 사람이 적그리스도가 아닌데 적그리스도의 모형처럼 하고 있어요. 마지막 때 후 3년 반에 교회가 어떻게 돌아가는지 눈으로 우리는 보고 있다니까. 저걸 보면서 우리는 예상할 수가 있어요. 아, 마지막 때 이렇게 되겠구나. 북한 보십시오. 후 3년 반에 어떻게 우리가 믿음을 지켜야 되는지가 나오잖아요. 여러분 후 3년 반이 딱 됐을 때는 우리 교회는 따라합시다. 눈에서 사라진다. 완도 둘러보면 보이지 않는 교회가 될 겁니다. 그러나 이제 그때부터는 우리는 만물 안에 들어가서 만물을 충만케 하는 교회가 될 거예요. 그때는 스며들고 젖어들고 정말 교회가 보이지 않는 무형의 진짜 2-3 내 이름으로 모이는 만물을 충만하는 교회들로 일어날 거예요. 그런 오메가 교회가 나와야 되는 거예요. 오메가 교회가 뭡니까? 알파요, 오메가요, 처음이요, 나중이요. 마지막 때에 예수 그리스도를 믿음으로 바라보는 마지막 때의 시스템에 마음과 모든 모습과 체제를 맞춘 교회, 오메가 교회. 우리 교회의 또 다른 이름이 뭡니까? 오메가 처치. 완도 오메가 교회. 이 교회 이제 2020년부터 비전이 뭡니까? 부르짖는 자의 샘을 아멘
오늘 거의 구체적인 비전이 뭐냐? 우리는 오메가 체제로 들어간다. 제가 어저께 1시 반에 우리 PCN 네트워크에다가 제가 막 타는 심령으로 글을 올렸어. 여러분 지금 세상이 이렇습니다. 우리 이제 어떻게 해야 됩니까? 저는 이제 이렇게 갑니다. 우리 교회 이제 이렇게 비전 선포하고 우리 무드셀러들과 함께 믿음으로 한번 목대고 가려고 합니다. 그랬더니 목사들이 지금 아침까지 막 릴레이가 올라오고 있어. 오메가 할렐루야 막 마라나타 막 난리가 났어. 지금 구리의 박영광 목사 저한테 새벽에 카톡 와가지고 형님 막 제 영이 깨어납니다. 오늘 이제 진짜 마지막 때 마지막 교회로 이제 부르심을 감당해야 될 때입니다. 지금 여러분 대대가 있죠. 이 대대 오늘 대대장들 모이겠지만 오늘 뭐 그래 부담스러운 이야기 안 합니다. 마지막 때 막 여러분 이런 이야기 하는 거 아니라 가벼운 이야기 할 겁니다. 어떻게 식사들은 좀 이렇게 해보셨으면 이런 이야기하고 연락처 드리고 할 거예요. 우리 사모님 그 대대 우리 연락 전체 주소로 대대장들 좀 나눌 수 있게끔 우리 펜드라이브에 있는 거 출력 좀 해주세요. 여러분 우리 안에 이제 구체적인 이제 엔타임이 딱 들어가면은 남은 시간이 4년 정도 생각하고 갑시다. 계산은. 그리고 그게 5년 되면 하나님 우리에게 시간을 더 주셨네. 똑같아요. 여러분 내일 살 거라는 보장이 있습니까? 우리 없죠. 근데 오늘 하루가 주어지니까 할렐루야 하면서 오늘 하루 더 감사하게 살면 돼요. 똑같아요. 이제 진짜 마지막 때에 정말 오늘 우리에게 하루가 더 주어졌다는 것을 감사하면서 가면 돼요. 오늘 또 우리가 한 명을 더 영혼 구원할 수 있구나. 한 사람 더 준비시킬 수 있겠구나. 지금 우리 쟤네들한테 기회가 있구나. 지금 쟤네들이 이번 주에 좀 깨어날 수 있겠구나. 할렐루야. 이제 시간이 좀 지나고 나면 우리가 요 한 4, 5년 동안 뭐 하느냐. 여러분이 건물을 가지고 있는 교회에서 신앙생활하는 게 지금 익숙하시잖아요. 건물이 없어진 곳에서 무형의 교회로 존재하는 게 익숙해질 수 있게끔 예배 시스템이 이제는 집교회로 전환이 돼야 돼요. 그건 어느 시점에 여러분이 함께 주일날 드리는 이 대축제 예배에서 가정에 있는 집교회의 예배들이 살아나야 돼. 그래서 이제 대대 모임이 강화돼야 됩니다. 시간이 지날수록. 그래서 지금은 밥 맛있게 먹고 얼굴 교제하면서 끈끈해지는 시간을 가지세요. 그러면서 점차 가족들이 되어 가다가 나중에 어디까지 간다? 우리가 교회가 되면 돼요. 할렐루야. 그리고 제가 비전 하나 나눌게요. 우리 교회 개척 많이 합시다. 앞으로 교회 개척 많이 합시다. 해남에도 교회 개척하고 우리 고금에도 교회 개척하고 섬에다가도 교회 개척하고 저기 우리 저 목포나 광주나 영암이나 우리 가는 곳곳에 이제 교회들을 막 세우는 거예요. 거기다 건물 짓느냐? 아니요, 건물 안 지어도 돼. 이젠 마지막 때 하나님의 오메가 시스템으로 바꿔나간다는 걸 집교회들을 세우는 거예요. 집교회들을. 그러면 옛날에 딱 조용기 목사님이 했던 구역 체제를 최대한 살렸다고 생각하면 되는 거예요. 거기에서 모이는데 그게 교회보다 좋아. 그 집에서 막 해남에 있는 가족들이 막 버글버글 모이는데 우리 막 김기중 장로님 집교회에서 옥천에서 막 부흥의 불이 떨어지고 할렐루야. 거기는 지금 당장 교회 아닙니까? 그 십자가만 꽂으면 교회 아닌가요? 할렐루야. 기가 막힌 데잖아요. 기가 막힌 데. 거기는 예배드리다가 번제 바로 올릴 수 있잖아. 막 거기는 번제단이 있단 말이야. 바베큐가 바로 가능해요. 할렐루야 하고 나서 바로 고기 구우면 돼. 저는 거기에 철석하랍니다. 우리도 이제 번제단 이제 옥상에다 둡시다. 날 좀 따뜻해지면 예배드리고 올라가서 바로 굽고 막. 여러분의 집 교회들이 이제 살아나면 돼요. 거기에 주일날 모이는 숫자보다 더 많이 모이시면 돼요. 가정교회가 살아나면 어떻게 되는지 아세요? 주일날 모인 숫자는 100명. 근데 주중에 교회들마다 집 교회들마다 모인 숫자를 합산했더니 200명이 모였어. 왜 못 모였지? 아직은 초신자라서 우리 집 교회만 모여요. 아직 주일날 오기에는 해남에서 이 가족이 너무 멀어요. 광주가 그렇잖아요. 이제 시간 지나면 제일 첫 번째로 교회로 세워져야 될 때는 광주예요. 왜요? 광주는 멀잖아요. 이번에 우리 정경은 집사님 서울에 일이 있어서 못 가셔서 못 왔어요. 근데 매주 오고 있는 거 엄청난 에너지예요. 언제까지 그렇게 할까요? 시간 좀 지나면 그곳에 정말 샘솟는 교회가 세워지면 돼요. 나중에 우리 샘솟는 교회 서초동 서울 바로 옆에 하나 생길지도 몰라요.
그럼 박오정 목사님 가끔씩 설교하러 오실지도 몰라요. 할렐루야. 제주도에다가도 샘솟는 교회가 세워질 수도 있고요. 여러분, 장소를 뛰어넘는 하나님의 교회가 한번 일어나는 걸 보자고요. 이제는 대한민국 안에 샘솟는 교회가 스며들어 가야 돼요. 지하수처럼 깊이. 그래서 신지 멀어서 못 오면 거기에 교회 개척하고 그곳에 교회 세우고, 그래서 우리가 모시고 오다가 언젠가 거기가 불어나면 거기서 예배드리고 독립시켜버리고, 그래서 신지 샘솟는 교회, 고금 샘솟는 교회, 생일 샘솟는 교회, 노화 샘솟는 교회, 광주 샘솟는 교회, 할렐루야, 목포 샘솟는 교회, 전주 샘솟는 교회, 제주 샘솟는 교회, 하울란 바로 옆에다가 그런 비전 한번 가져보십시다. 그러다가 어느 시점에 시작하면 우린 전부 다 싹 사라지는 거예요. 교회 어디 갔지? 그때부터는 그때 진짜 풀뿌리처럼 스며들어가서 교회들로 존재할 거예요. 중국이 핍박하고 나서 그 수많은 대학살 가운데 그리스도인 다 없어졌다고 생각했어요. 근데 시간이 몇십 년 흘렸습니다. 중국 뚜껑을 딱 열었는데 교회가 어떻게 됐을까요? 사라졌을까요? 지하교회로 수천만 명의 교회로 일어났습니다. 교회 리더들만 뽑아놨는데 교회 리더들만 몇천 명. 근데 그 한 사람 안에, 한 사람 밑에 몇만 명씩 교회가 있는 거예요. 지금도 이 순간에도 교회가 불어나고 있는데 그게 몇 명인지 추산이 안 돼. 지금 그런 일들이 어디에 일어나고 있다고요? 윤필립 선교사는 필리핀에 일어나고 있잖아요. 필리핀에 교회 몇 개인지 지금 윤필립 선교사는 교회 계산이 안 돼요. 몇 개입니까 했더니 겸손하게 몇 개, 교만하게 몇 개. 그럼 교만한 게 맞겠습니까? 겸손한 게 맞겠습니까? 교만한 것도 사실은 겸손한 숫자일 거예요. 지금 필리핀이 아니라 마닐라까지 넘어갔잖아요. 나중에 샘솟는 교회 중국까지 갈 수 있습니다. 할렐루야. 하나님이 이제 마지막 때에는 급하시기 때문에 건물 안에 하나님 당신의 이름이 가두어지게 하지 원치 않으세요. 이제 우리는요, 이 합법적인 세상에서 교회가 불법이 되면 우리는 이 밑으로 스며들 거예요. 그걸 위한 다음 스텝을 제가 차근차근 준비할 겁니다. 그러나 그게 천천히 갈까요? 급히 갈 겁니다. 여러분, 저와 함께 우리 교회에 대한 그림을 이제 그려나갈 때 오메가 시스템, 여러분 제 입에서 교회 개척 이야기 나올 때 여러분 함께 할렐루야 기뻐해 주십시오. 이제 우리 교회 개척 많이 합시다. 이제 그 교회 개척이 건물에다가 돈 막 몇 억씩 때려 붓고 막 또 빚지고 절대 안 그래요. 우리는 사람이 교회야. 사람 살리고 사람 세우고 리더들을 일으켜서 교회를 개척하는 거예요. 이제 우리 헌금 있잖아요. 교회 개척하는 데 쓰고 사람 세우는 데 쓰고 이제 철저하게 사람 훈련시켜야 돼. 이제는요, 우리 어린이 애들 하나님 리더로 훈련시켜야 됩니다. 수희요, 아침에 여기서 예배인도 할 때 보세요. 훌륭해요. 제가 볼 때 호집사님보다 우리 수희가 훨씬 훨씬 예뻐. 호집사님보다 무조건 예뻐. 할렐루야. 수희야, 나중에 수희가 탁 지나가고 나면 그 다음 누구죠? 성결이가 이제 여기 예배인도 할 거 아니에요. 성결이 아까 찬양하는데 보니까 막 난리가 났더만. 내가 보니까 찬양 인도자로 제목이 있어. 지금 대롱이가 속에서 막 꿈틀거리잖아. 그 다음은 나요. 마지막, 여러분 따라합시다. 오메가 비전. 이제 교회는 스며든다. 우리 여러분 딱 남은 이제 4, 5년 교회 체제를 바꿔야 됩니다. 5년 안에 교회 체제가 바뀌어서 만물 안으로 스며든다. 그래서 이제 간판 뗍니다 하는 순간 우리는 사라질 준비를 해야 됩니다. 이게 마지막 때 비전입니다. 서울은 이 이야기를 계속했죠. 서울이 지금 이 비전을 어디다가 쓰고 있는지 아세요? 뉴랜드, 평창 땅을 개발하고 있잖아요. 거기는 평창 전체를 하나님의 새 땅으로, 거기는 프레이어 빌리지로 만들려고, 그건 기도하는 도시로 만들려고 지금 벌써 그 몇 군데가 지금 됐잖아요. 이유가 뭐예요? 그곳에서 다음 세대 일으키려고. 그곳에서 하나님이 다음 세대들을 일으키고 어느 날 간판 때 하는 순간 쓱 하고 사라질 준비를 하고 있단 말이에요. 그리고 거기는 이미 작은 셀들마다 지금 집 교회로 막 성령이 부어지는 교회들이 지금 경험되고 있어요. 거기는 생각해 보시죠. 제적 숫자랑 출석 숫자랑 똔똔이에요. 하나도 차이가 안 나요. 이게 무슨 말이죠?
허수가 하나도 없다는 거야. 허수가. 우리 교회도 허수가 없죠. 우린 지금부터 하나하나 카운트해 가고 있잖아요. 근데 그 1200여 명이 지금도 꿈틀꿈틀거리고 매일 밤 집회한다고 해도 코로나 뚫고 와가지고 기도하고 예배하고 옆에 부둥켜 안고 눈물 콧물 쏟아내고 막 휴지를 쌓아놔도 안 피해 아무도. 할렐루야. 오늘 그런 일들이 똑같이는 아니지만 우리는 우리의 해법이 있을 거예요. 우린 그 방법으로 찾아갑니다. 전라도식으로의 할렐루야. 더 뜨겁게, 더 힘있게, 더 밑에서부터 강력하게 치고 갈 거예요. 우리는 하나님의 강력한 역사들을 볼 준비가 되어 있는 줄 믿습니다. 오늘 우리들은 무드셀라기 때문에 할렐루야. 오늘 우리들은 걔네들을 100명, 200명 한 사람이 책임질 수 있는 무드셀라들이기 때문에 기대하십시다. 제가 기도하겠습니다. 살아계신 주님, 이제 마지막 때 다니엘들을 깨워 일으키는 무드셀라들로 일으켜 주십시오. 이곳에서 뜻을 정하고 일어나는 다니엘들이 있게 하여 주십시오. 이곳에서 다윗이 일어나고 요셉이 일어나고 하나님의 믿음의 사람들이 일어나는 오늘 강력한 센터가 되게 하여 주십시오. 이제 마지막 때 오메가 때에 오메가 시스템 마지막 때 옷을 입고 그 만물 속으로 들어가서 만물을 충만하게 할 하나님의 진짜 교회들로 찐 교회들로 우리를 세워주십시오. 껍데기가 충만하고 속은 비어있는 그런 교회가 아니라 껍데기는 사라지고 진짜만 꿈틀거리는 그런 교회들 이제 이 교회를 통해 태어나게 하여 주십시오. 그래서 전라도가 한국 땅이 이런 교회가 가능하구나, 이런 교회가 가능하구나, 그 젊은 사람들의 유행 같은 교회가 아니라 성경이 말하고 있는 교회, 초대교회 민초들이 모였던 그 신앙의 선배들의 교회 모습으로 하나님 우리 무드셀라들이 성경으로 돌아가기로 결정합니다. 사도행전을 쓰기로 결정합니다. 오메가 때에 오메가 시스템을 열어내는 하나님의 베델 문을 열어내는 교회들로 일어날지어다.